been following. I want to show you another one that we have. Here is a post on X from Fox 5 New York. New York voters also passed Proposition 1 in their state. This meant that the amendment is designed to protect abortion rights and other civil liberties that will now be enshrined as well in the state's constitution. This is all according to the Associated Press. Some of this news coming out. The final state that I want to hit on right now when it pertains to abortion, voters in Colorado have also approved a constitutional amendment to enshrine abortion protection there in their state as well. So it's important here for Colorado. This measure did win the necessary 55% of the vote to pass, and it is already a regional hub as well for abortion access in that part of the country, because many folks who do end up traveling there if abortion is banned in their state. So again, on social media, we've been seeing reactions to this storyline as folks are finding out if their state will enshrine abortion protection in the Constitution. Happening now, we know, in 3 states, New York, Maryland, and Colorado. But we are continuing to track stories just like this on our social media pages. Make sure you follow us on Live Now Fox. It's on all platforms, including TikTok, where we have been continuing to keep you updated with some of the other storylines that we're following and seeing there online. All right, thank you so much, Christina. So important for so many people, and we're glad you shined the light on some of these propositions as well. We appreciate your time, doing a great job back there in the social media setting. Absolutely. Thanks, Andy. All right. Thanks so much. All right, let's continue on. Let's give a wrap up of some of what we're seeing in terms of some of those propositions. The Amendment 79 in Colorado in favor, yes, the right to abortion. So we're following it very, very closely. A significant portion, over 1.3 million voting in favor of that. Also in New York in Proposal 1, talking about equal protection. 3 million people cast the ballot, some 63 to 37 in favor of that. Also, the right to abortion in Maryland. Coming back to that question one more time. Question 1 for it is almost 2 million people casting their ballot. A significant margin in terms of this there in Maryland. All right, so we're following the latest here on Live Now from Fox in terms of all of this, the race for the White House, and much, much more. I do want to talk about another West Coast state that was recently called for Vice President Kamala Harris. Right here, you can see Oregon going in favor of her. So a blue West Coast, not unusual, not surprising as well, but Harris being called there for Oregon. All right, let's continue on, because we're talking about different tabulation centers, different votes being tallied across the country. We're having Live Now looks inside of different locations. This one, I believe, in Harris County, Texas. Let's bring in right now to the conversation for more on it. We want to bring in Chris Mann, the director at the Center for Election Innovation and Research. Chris, thank you so much for joining us here on Live Now from Fox on this election night. It feels like we're having a pretty smooth election night. What is your focus? What are you seeing around the country in terms of the tabulation, in terms of these votes being counted? I think we've had a remarkably smooth election day and all the period up to it, with early voting going remarkably well. We haven't really seen any problems, looking very carefully around the country for any potential issues. The only things we've seen are the kinds of things that we expect. We had a polling place open late in Maricopa County, Arizona, because the person who was supposed to unlock the door forgot the key in the morning. We had a few places around the country where they had technology glitches in the morning, and that led to lines, but all of those were quickly resolved. Of course, we have had some extraordinarily unusual events. The bomb threats that the FBI has identified as coming from foreign actors, very likely from Russia, that disrupted voting in Georgia and led to polling place delays. There were similar threats made via social media in other states that were quickly dismissed and didn't interrupt voting. And as we get into the counting, things have gone remarkably smoothly. Probably the most high-profile event happened in Milwaukee, where they had to start over with counting. It was clear. ሰላም እንደምን አደራችሁልኝ ክብራትና ክብራን ሳድስ ቤተሰቦቼ እንዴት አላችሁልኝ? ያላችሁት በሳድስ የሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው። እንዳጋጣሚ በፊልድ ስራ ላይ ሆኜ ነው ያለሁት። ነገር ግን መረጃዎች እንዳያመልጡን ከላይ ለመከታተል ወሳኝ የሆነ ሞመንት ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ኦልሞስት በእኛ ጠውቷል ወይም ጠዋት ሆኗል። በአሜሪካዎቹ ኦልሞስት ሚድናይት እያለፈ ነው ያለው። በጣም የሚገራርሙ ነገሮች እየሰማን ነው ያለነው።
አሁን ባለበት መልኩ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ቡድን እየመራ ይገኛል ማለት ነው። በጣም ወሳኝ የሆኑ ቮቶችን እየመራ ነው የሚገኘው። ይህም በተለይ የኤሌክቶራል ቮቱ ላይ በጣም ከፍተኛ ድምፅ እያገኘ ተገኝቷል ማለት ነው። በተለይ አልበገር ብለው የቆዩ ወይም ደግሞ በጣም ፍራቻ ተፈጥሮባቸው የነበሩ እንደ አይዋ ያሉ ግዛቶችን ትራምፕ ባሸነፉ በጣም በብዙ መልኩ ነው ግራሞት የፈጠረው። እዛ ቦታ ላይ በጣም ከባድ ነው። ኦልሞስት ብዙ ሰዎች ሪፐብሊካኖችን የተቀየቡ የነበረ ስቴት ነው። ነገር ግን አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ለዶናልድ ትራምፕ በጣም ፌቨር የሚያደርግ ነገር መሆን ችሏል። የካምላ ሃሪስ ቡድን ጸጉር መንጨት ጀምረዋል። ይሄን የሚያሳየው ነገር ደግሞ በተለይ በኤሌክቶራል ቮቱ ላይ የመጣው ለውጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌክቶራል ኮሌጁ የሚፈልጋቸው ድምጾች አሉ። አንድ ሰው ፕሬዝዳንት ሆኖ አሸንፎ ወደፊት ለፊት ለመምጣት በትንሹ 270 የሚያክለውን በትንሹ ነው፣ ከዛ መብለጥ አለበት። 270 የሚያክለውን ኤሌክቶራል ኮሌጅ ማሸነፍ ይኖርበታል። ያ ማለት እንግዲህ የአሜሪካ ምርጫ በዋነኝነት ትኩረት የሚያደርገው እና የሚሰራው የብዙሃኑ ሰው ድምጽ ቀጥታ ፕሬዝዳንቱ በመምረጥ አይደለም። እንደምታውቁት የአሜሪካ ምርጫ ከሌላው የሚለየው የሚመርጣቸው የሚያደርጋቸው ምርጫዎቹ ዴሌጌትስን ለመምረጥ ነው፣ ተወካዮችን ለመምረጥ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዛ ተወካዮች ወይም ደግሞ እነዚህ ኤሌክቶራል ቮት የተሰጣቸው ዴሌጌትስ ፕሬዚዳንታቸውን ይመርጣሉ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ በኤሌክቶራል ቮት 270 ያክል ወንበር ኦልሞስት ወደ 531 የሚጠጋ ወንበሮች ናቸው ወይም ደግሞ ተወካዮች ዴሌጌትስ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ሪፐብሊካን ፓርቲ የአሜሪካንን ቤተ መንግስት ይመራል ማለት የተመረጡ በየስቴቱ ተመርጠው የገቡ ዴሌጌትስ ቁጥራቸው በፓርላማ ወንበር ላይ ከፍተኛውን ቁጥር ይዛል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ የመሀከለኛዋ ቁጥር 270 ናት። እያንዳንዱ ወደ 50ዎቹ ስቴቶች በጠቅላላ የሚወክሏቸውን ቁጥሮች መሰረት አድርጎ ነው የኮሌጁ የሚዘጋጀው። ከዛ በዚህ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ውስጥ የተመረጡ ሰዎች ፓርላማቸው ፕሬዚዳንታቸውን ይመርጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ተወዳድሯል ብለን ስንል የተወዳደረው እሱ የወከላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ደግሞ ወይም ደግሞ እሱን የሚወክሉት ሰዎች አሉ ማለት ነው። እነሱ ናቸው የሚወዳደሩት። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ኦልሞስት ከፍተኛውን የመራጮች ቁጥር ያገኛል ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ አንዱ ዴሌጌት ወይም አንዱ ተወካይ ብዙ ሺህ ሰዎችን ሪፕሬዘንት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ሰዎችን ይወክላል ተብሎ ተሰርቶ ተቀምጧል። ስለዚህ ብዙ የሴኔቱ ብዙ የኤሌክቶራል ቮት ወይ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ያለባቸው ቦታዎች ላይ በጣም ብዙ ፖፑሌሽን ሊኖራቸው ይችላል። ግን አንዳንዴ ደግሞ ለምሳሌ እንደ አላስካ የሚባለው አይነት ግዛት ወይም እንደ ቴክሳስ እንኳን ብናነጻጽራቸው እነዚህ ሁለቱ እንኳን አላስካ ትንሽ የህዝብ ቁጥር ነው ያለው፣ ቴክሳስ በጣም ብዙ ህዝብ ቁጥር ነው ያለው። ነገር ግን ከአላክሳ የሚወከለው የዴሌጌትስ መጠን ከፍ ያለ ነው ከቴክሳስ ይልቅ ማለት ነው። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ልዩነት ሊፈጥር ይችላል። እንደ ሆሊውድ እንደ ዋሽንግተን ያሉም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ከፍተኛ ቁጥር አለባቸው። ግን የውክልናው መጠን በጣም ወሳኝ ማይሆንበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ማተር ሊያደርግ ይችላል። ግን ደግሞ የስቴቶችም ደግሞ ወሳኝነት በብዙ መልኩ ታይቶ እነዚህ ባትል ግራውንድ ፊልድስ ወይም ባትል ግራውንድ ስቴትስ የሚባሉት የትግል መስኮች ሆነው ይመጣሉ ማለት ነው። በዛ የተነሳ እንግዲህ አሁን ባለበት ሪፖርት ካሉት ከ270 ኤሌክቶራል ቮት ማግኘት ካለባቸው ዶናልድ ትራምፕ 222ቱን ኦልሞስት አሁን እስካሁን ሰኪዩር አድርጓል። ያ ማለት 58 ሚሊየን 55849 ድምጾችን እስካሁን ዶናልድ ትራምፕ ሰኪዩር ማድረግ ችሏል። ካምላ ሃሪስ ወደ ኋላ ናት ያለችው። በእውነት በጣም በሚገርም ሁኔታ
እስካሁን ድረስ 53 ሚሊዮን 100,249 ድምጽ ነው ማሰባሰብ የቻለችው። በዚህ የተነሳ 153 ያክል ኤሌክቶራል ኮሌጅ ሰብስባለች ማለት ነው። ዶናልድ ትራምፕ በከፍተኛ ኃይልና በከፍተኛ ፍጥነት እየቀጠለ ተገኝተዋል ማለት ነው። በጣም አስፈሪ የነበሩ ስቴቶች በጠቅላላ እዛ ቦታ ላይ ሰባብሮ መውጣት ችሏል። አሁን ቀጣይ ሰዓት ላይ በእነዚህ 20 ደቂቃ ወይም 19 ደቂቃ ይቀረዋል የኔክስት ፖል የሚዘጋበት ወይም ቀጣዩ የምርጫ ጣቢያ ውጤት የሚያሳይበት ቀጣዮቹ 20 ደቂቃዎች አሉ። እነሱን እንጠብቃለን። 19 ደቂቃ ያክል ማለት ነው። በዚህ ፕሮግራሜ ላይ ሆኜ ቀጣዩን ደግሞ ሪፖርት ነግራቸዋለሁ ላይቭ ማለት ነው። ከዚህ አንፃር እንግዲህ በሰዓት ተከፋፍሎ ስንመለከተው ከኦልሞስት ከ3 ደቂቃ በፊት የጆርጂያ ቮትስ ኢንክሉዲንግ ፐርሰን ፍሮም ሜትሮ አትላንታ ኤንድ አብሰንቲ ፍሮም ሳቫና ኤሪያ በሚል የተለቀቀ መረጃ እንመለከታለን። ከ9 ደቂቃ በፊት ኦልሞስት ከ12 ደቂቃ በፊት ሚልዋኪ የምትባሏ ቦታ ላይ ኦልሞስት ቆጠራ መጨረሳቸውን ይፋ እንዳደረጉ አይተናል። ከ21 ደቂቃ በፊት ሃሪስ ኦሪገን ላይ ማሸነፏን ይፋ ሆኗል ማለት ነው። ሃሪስ ኦሪገን ላይ ማሸነፏን ስንመለከት ደግሞ የሚያመጣው ኢምፕሊኬሽን አለው። ግን ዶናልድ ትራምፕ በሌሎቹ ቦታዎች ላይ እንዳሸነፈው አይደለም። ሌሎቹ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ በትራምፕ በአዮዋ ላይ ማሸነፉ በጣም ብዙ ለውጥ ሊያመጣለት እንደቻለ በግልጽ ተነግሯል። አዮዋ በጣም ወሳኝ ከሚባሉት ግዛቶች መካከል አንዷ እንደነበረች ይታወቃል። በዚህ ቦታ ላይ የተሰራው ፕሮጀክሽን ትራምፕን አሸናፊ አድርጎ አቁሞታል ማለት ነው። ፎርመር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በአዮዋ ላይ ማሸነፍ የሚችልበት ነገር በግልጽ ታይቷል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እየተከታተልኩኝ እነግራቸዋለሁ። ሁለቱም ሰዎች እንግዲህ ጉዳያችን ሊሆኑ የሚችሉበት ዋነኛው ምክንያት ከፖሊሲና ከተለያዩ ጉዳዮች አንጻር ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ፣ በአፍሪካ ፖለቲካ ላይ እነዚህ ሰዎች በጣም ወሳኝ ሆነው ነው የሚመጡት። ማንም የሚመረጥ ማን ፖሊሲውን ሲያመጣና ፖሊሲውን ሲተገብር አፍሪካ ላይም ያ ፖሊሲ መምጣቱ አይቀርም። ያ ፖሊሲ ለውጦች ወይም ደግሞ ከአፍሪካ ጋር ያላቸውን ነገሮች በትክክል በግልጽ ማሳየታቸው አይቀርም። ካምላ ሃሪስ ዶናልድ ትራምፕ ለአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት ሲፋለሙ ሁሉም አይኖች እጅግ በጣም ኃይለኛ በሆነው የዓለም ዲሞክራሲ ተብሎ በሚታወቀው ማህበረሰብ በከባድ ትግልና እልህ አስጨራሽ ምርጫ ሂደት ላይ በነበሩት ሰዎች ላይ ትኩረት አድርጎ መዝለቁ አይቀርም። በመላው የአሜሪካ ካሉ በጣም ብዙ እንኳ ትኩረት ሰጥተው ስለ አፍሪካ ጉዳይ ብዙም የማይመለከታቸው መራጮች ያሉበት፣ ነገር ግን መሪዎቹ ግን በአፍሪካ ፖለቲካ ላይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ዲሳይሲቭ የሆነ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ይዘው የሚመጡባት ሀገር ናት አሜሪካ። በዚህ በሚደረገው ፉክክርና በምርጫው ሂደት ላይ አሸናፊ ሆኖ ወደፊት ለፊት የሚቆመው ሰው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ላይ ወሳኝ ሆኖ መቆሙ አይቀርም። ስለዚህ እንደ ድል ሆኖ ደግሞ የአፍሪካ ቢዝነስ በብዙ መልኩ በአፍሪካ በዓለም ሀያላን በሚባሉ ሀገራት ላይ ተስፋውን ጥሎ ያለ ነው። እስካሁን ራሱን ችሎ የተቀመጠ የኢኮኖሚ አቅም አፍሪካ የላትም። በዚህ የተነሳ በእያንዳንዱ ሰው በር የሚያንኳኳ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን በምዕራባውያኑና በምስራቃውያኑ በነ ቻይና በነ ሩሲያና በነ አሜሪካ ተወጥሮ ያለ ማህበረሰብ ነው አፍሪካ። ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ በዛ ውስጥ የሚደረገው ማንኛውም አይነት ምርጫ ውጤት በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ የሚከናወነው ነገር በጠቅላላ የኢትዮጵያን ጉዳይ ማተር ያደርጋል። የኢትዮጵያን ቀጣይ ጣፈንታ ላይ የሚሰራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መመልከቱ የግድ ይለናል ማለት ነው። መጠነኛ በዚህ ዙሪያ ላይ ቆይታ እናደርጋለን።
ክቡራትና ክቡራን የሣድስ ቤተሰቦቼ መጠነኛ መረጃ እንዲኖራችሁ ፈልጋለሁ። ለዚህ ነው አሁን ማብራቱን ቆዩ። Midnight on the East Coast as we are getting closer and closer in terms of that call for the White House. I do want to put up just this, another state going in favor of Vice President Kamala Harris, this being Virginia right now. The AP calling this in favor of her, 51% to 47%. As you can see the electoral amounts on that left side portion of your screen, the 270 needed to win, 230 right now in favor of the former President Donald Trump, 205. It's going to be a very, very close one in terms of this. So we're following that very, very closely. I do want to get you another race call. And she is underperforming what Joe Biden did in 2020, and that ends up what was the next. እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ቤተሰቦቼ መጠነኛ በዚህ ዙሪያ ላይ ብቻ ኮሜንት አድርጋለሁ። ጉዳዩ በቀጥታ ማን የሚያሸንፍ ማን የኛ ጉዳይ ከፖሊሲ አፍሪካ ላይ ካላቸው ፍላጎት ከምኑ ነገር ሁሉ ይዋጃል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ለምሳሌ በማርችና በኤፕሪል 2023 ምክትል ፕሬዚደንት ሆና ያገለገለችው ሃሪስ አሁንም እየሰራች ያለችው ታንዛኒያ፣ ዛምቢያ፣ ጋናን ጎብኝተው እንደነበረ ይታወቃል። እና ይሄን ጉብኝት ስታረግ ሃሪስ በፈጠራ ስራ ላይ ያተኮረ የነበረ የሚል ጉዞ እንደነበረ ይታወቃል። በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ውስጥ ከዛ ወደ 100 ሚሊዮን ግለሰቦችና የንግድ ድርጅቶች ዲጂታል ተደራሽነት ለማስፋፋት ተነሳሽነት እንደጀመረች አርጋ በወቅቱ ተናግራ ነበር። እቺ ሰው እንበልና ወደ ስልጣን የምትመጣ ቢሆን ወደ ስልጣን ተመልሳ ወይም ደግሞ ስልጣን ላይ ወይ ፓወርፉል ሆና የሀገሪቱ መሪ ብትሆን ቀጥሎ ሊያስከትል የሚችለው ነገር በጣም ብዙ ነገር እንደሆነ በደንብ እናስተውላለን። ምክንያቱም የሚኖራት ፖሊሲዎች በጠቅላላ ነባራዊ ፖሊሲዎቿ በጠቅላላ በፍጹም ለአፍሪካ በቀጥታ ወጣቱን ሰላማዊ በሆነ አእምሮ ይሄ በፈጠራው ላይ ገር ላይ ብቻ አትኩሮ እንዲሰራ ሳይሆን እነሱ የሚፈቅዱት እነሱ የሚፈልጓቸው ፖሊሲዎች አሏቸው ከግብረ ሰዶም ከተያያዥ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ማለት ነው። ስለዚህ ሴትዮዋ ወደ ስልጣን ብትመጣ ኖሮ አሁን ያላት የምርጫ ውጤት ሲታይ እየራቀች እየመጣች ነው በኤሌክቶራል ኮሌጁ ላይ ማለት ነው። የሷ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ብትመጣ ኖሮ ብሎ ሲታሰብ የባይደን ፖሊሲዎች ናቸው ተከታይነትና ተቀጣጣይነት ይዘው የሚዘልቁት ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ስናይ ማተር ያደርጋል። የነሱ ጉዳይ በትክክል ይመለከታል። ለምሳሌ የሃሪስ ዘመቻ የተባለ የራሱ አፍሪካዊ ስትራቴጂ እንደነበራት ይታወቃል። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፖሊሲዎችን ብታሸንፍ ልትቀጥል ነው የምትችለው። ባይደን ለንግዱ ግንኙነት ቅድሚያ ሰጥቷል። ለአፍሪካ ላኪዎች ወይም ደግሞ ኤክስፖርተርስ የአሜሪካ ገበያ ከታሪፍ ነፃ መዳረሻ የሚያቀርበው ዋና የአፍሪካ እድገት ወይም ደግሞ እድልን የያዘው ህግ አጎአ የሚባለው እንደገና እንዲፈቀድ እንዲራዘም እስከ 2025 እንዲራዘም ያደረገው ባይደን ነው። ስለዚህ ካምላ ሃሪስ ተመርጣ ከሆነ ወይ ቢሆን ይሄንን መልሳ ለማስቀጠል የሚያስችላትን ድርድር የምታረግበት መንገድ ባይደን ካደረገው እንደሚለይ ግልጽ ሆኖ እናያለን። ይሄን በተመለከተ እንግዲህ እስከ 2025 ነው የሚቀጥለው። ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ አሁንም ቢሆን ያው ነው ከጃ ይሻል ዶማ ነው። ሁለቱም ለኢትዮጵያ ፖሊሲዎች ይሄን ያክልም ጠንካራ ፈቃድ ያላቸው ወይም ደግሞ ጠንካራ ሰዎች ይሆናሉ ብለን አንጠብቅም። ዶናልድ ትራምፕ ከዚህ ቀደም በነበረው በኢትዮጵያ ላይ በጣም ያረጋውን ስርዓት ያጣ ነገር በደንብ ተመልክተናል። ይሄ ነገር ሁሉ ስናስተውል እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ አሁን እየመራ ነው ያለው የሚመጣ ከሆነ በኢትዮጵያ ፖሊሲዎች ላይ አሁንም በጣም ከፍተኛ የሆኑ ተጽዕኖችን ላሳድር ብሎ መምጣቱ አይቀርም። ሰውየው የሚያስበው ነገሮችን ከሂሳብ አንፃር ነው። ስለዚህ ከሂሳብ አንፃር የሚያስብ ሰው እስከሆነ ድረስ ኢትዮጵያ ለሂሳብ እስካላዋጣችው ድረስ ነገሮችን እንደዛ አርጎ ሊያይ የሚችል ሰው ነው። በዋነኝነት ስንመለከት ግን አጠቃላይ የአሜሪካንን ፖሊሲ የሚመሩ ፖሊሲ አውጪዎቹ ሰዎች ኢትዮጵያን ሳይመለከቱ ወይም ስሙ ሳያካትቱ ብዙ ርቀት ሊሄዱ እንደማይችሉ ግን እንገምታለን።
አጓን ተመልክቶ ለምሳሌ ትራምፕ ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ ለአጓ ሊሰጥ የሚችለው ፖዚቲቭ አቲቲዩድ ምንድነው የሚለውን ቀጥለን እናያለን። ምክንያቱም በ2025 ድረስ የተራዘመ ስለሆነ ማለት ነው። አሁንም እንደ ኢትዮጵያ እንደ ኡጋንዳ ያሉ በጣም ጠንካራ የሆኑ ሀገሮችን ጨምሮ የአሜሪካ ጥብቅ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት መስፈርቶች ያላሟሉ ሀገራት ይህንን መሰረት አድርገው ዲሞክራቶቹ ለረጅም ጊዜ ይዘው እንደነበረ ይታወቃል። ደቡብ አፍሪካን ከሩሲያ ጋር ባላት ሞቅ ያለ ግንኙነት ደግሞ ከፕሮግራሙ ለማስወገድ እንግዲህ አጓን እንዴት እንደተጠቀሙ አይተናል። ኢትዮጵያም እንደ ኡጋንዳም ከዚህ ፕሮጀክት ደግሞ ካምላ ሃሪስ ምክትል የምትሆንበት የባይደን መንግስት ኢትዮጵያን እንዴት ከጨዋታ እንዳስወጣት ይታወቃል። እንደነዚህና መሰል ጉዳዮችን ስናስተውል ቀጥሎ የሚመጣው ሰው ባለው ጂኦፖለቲክስ ላይ የሚጫወተው ጨዋታ በብዙ ርቀት የኢትዮጵያን ጉዳይ እንድናስታውስ እንዳንረሳ ያደርገናል። እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በታህሳስ 2022 ባይደን የ$5 ቢሊዮን ኢንቨስትመንት ቁርጠኝነት ይፋ ያደረገበት ዋና የንግድ ፎረም ጨምሮ የአፍሪካን አሜሪካ የመሪዎች ጉባኤን እንዳስተናገደ ይታወቃል። ከጉባኤው ከአንድ ዓመት በኋላ አሜሪካ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በሁለት መንገድ ንግድና ኢንቨስትመንትን $14.2 ቢሊዮን የሚጠጉ 547 አዳዲስ ስምምነቶችን ለመዘርጋት እንደቻለች መረዳት ይቻላል። ይሄ እንግዲህ በዲሞክራቶቹና በአፍሪካ መካከል ያለው በተለይም በኢትዮጵያ መካከል ያለው ወሳኝ ግንኙነት ከምን አንጻር ነው ብሎ መቃኘት ግድ ይላል። አንድን ሀገር ኢኮኖሚካል እርዳታ፣ ኢኮኖሚካል የገንዘብ ድጋፍ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ሊያደርጉ ሲነሱ የሚያደርጉበት ስሌት የግብረ ሰዶም አይነት ሰብአዊ መብቶች ላይ ጥያቄ በማስነሳት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የዲሞክራቶቹ የመጫወቻ ሜዳ ነው። ምናልባት ደግሞ ትራምፕም ተመሳሳይ የገንዘብ ቁማር ላይ የገንዘብ ጌም ላይ መሰማራታቸው አይቀርም፣ አፍሪካን ተመልክቶ ኢትዮጵያን ተመልክቶ። ነገር ግን ይዘውት የሚመጡት ነገሮችን ስናስተውል ግን ከዲሞክራቶቹ በተለይ እንደ ግብረ ሰዶም ያሉ ጉዳዮችን እንደ አጀንዳ አድርጎ ከመምጣት ትንሽ ለዘብ ያለ ነገር ይኖራቸዋል ብለን እንጠብቃለን። እንበልና እርዳታ እንኳ አይኤምኤፍ ወርልድ ባንክ የእርዳታ ገንዘብ ሊሰጥ ሲል ከፍተኛውን የእርዳታ ገንዘብ የምታዘጋጀው አሜሪካ ናት። ስለዚህ አሜሪካ በምታዘጋጀው በዚህ የብድርም ሆነ የስጦታ ገንዘቦች ላይ የምታነሳቸው አሜሪካዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ነው። ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ አሁን እየመራ ነው ያለው። በዚህ መልኩ የሚመጣ ከሆነ የዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ እንዳልኳችሁ ከአሜሪካ ጥቅምና ጥቅም አንጻር ብቻ የሚዳኝ ነው የሚሆነው። ይህንን መሰረት አድርገን ስናየው ደግሞ የአሜሪካ ጥብቅ ፖሊሲዎቿ ምንድን ናቸው ብሎ ዶናልድ ትራምፕ ወደ ውስጥ የተመለከተው ነገር ላይ መሰረት አድርገን ነው የምናየው ማለት ነው። ዩሲ ብዙዎቹን እንግዲህ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ በባይደን በኩል በጣም ብዙ ዲሞክራሲያዊ ጉልበት ያለውን ህጎችን አስከታትለው አስተዳደሩ ለምሳሌ በጦርነት የምትታመሰዋን ሱዳን ሰላም ለማስፈን እንዳልቻለ ታውቋል። ምክንያቱም የሚጠይቀው የዲሞክራቶቹ ጥያቄ ቀጥታ በሀገራቶቹ ጉዳይ ላይ ዘልቆ ከመግባት የዘለለ እንዳልሆነ በትክክል እናየዋለን። ከዛ የሪፐብሊካኖቹ ደግሞ ከዛ ሻል ያለ ነገር እንዳለበት ደግሞ እናያለን። ወደ ውስጥ የማተኮር ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሰሜን ሱዳን ችግር ከፊት ለፊት ተጋርጦ ነው አሁን ቀጥሎ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑን ይዞ የሚመጣው። ስልጣኑን ይዞ ዶናልድ ትራምፕ ለመምጣት የሚያስችለውን ኤሌክቶራል ቮት እያሰባሰበ ይገኛል። ያም በጣም ኢፌክቲቭ ሆኖለታል ማለት ነው። ኦልሞስት በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የሚሰሙ ሌሎች ውጤቶችም ይኖራሉ። ለምሳሌ አሁን በእነዚህ ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የምንጠብቀው ውጤቶች አሉን። እሱም 5 ደቂቃ ያክል ይቀራል። ቀጥሎ ያሉ የፖሎች ሊዘጉ ማለት ነው። የምርጫ ሳጥኖች ይዘጋሉ ማለት ውጤት ይነገራል ማለት ነው። ስለዚህ 5 ደቂቃ ውስጥ ይህንን ሪፖርት ነግራችኋለሁ። ነገር ግን 5 ደቂቃ ከ32 ደቂቃ ከሰከንድ ይቀራል ማለት ነው። እሱንም እናያለን። በብዙ ሁኔታ ውስጥ ያሉ የነዚህ ሰዎች መመረጥና መምጣትን ተመልክቶ ከአፍሪካ ጥቅም አንጻር በትክክል ልንረዳው እንደሚገባን
በዚህኛው ፕሮግራሜ ማሳሰብ ወይም መጠቆም ወድጄ ነው። እንግዲህ ጭፈራ ላይ ያሉ ዲሞክራቶቹ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ከሆነ ምን ልታረግ እንደምትችል ካምላ ሃሪስ ማሰብ ትችላለህ። ካምላ ሃሪስ ይዛ ልትመጣ የምትችላቸው ፖሊሲዎች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ። ሴትዮዋ ጨፋሪ ናት። ሴትዮዋ በጣም ብዙ ደስ የማይል ፕሮፋይል ያሳለፈች ሰው ናት። ኢትስ ኦኬ፣ ሰው ብዙ ምንም አይነት ፕሮፋይል ሊኖረው ይችላል። ከዚህ ቀደም በሴተኛ አዳሪነት ሰርታ የነበረች ናት። ችግር የለውም። ሴተኛ አዳሪነት ሰርቶ ሰው ህይወቱን መለወጥ ወይም መለወጥ ይችላል። ነገር ግን ያ ሳይሆን መሰረታዊ ነገሩ የሰዎችን አስተሳሰብ መሰረት አድርገን የምናይበት ነገር ነው የምታዩት። የሰዎች አስተሳሰብ በብዙ መልኩ ጨካኝ የተባለው ዓለም ላይ ጨካኝ አጀንዳ ይዘው ጸረ እግዚአብሔራዊ የሆነ ሀሳብ ይዘው ሊመጡ የሚችሉ ሰዎች ወደ ስልጣን የሚመጡ ከሆነ ቀጣዩን ዓለም እንዴት ሊያመሰቃቅሏት እንደሚችሉ መገመት አይከብደንም። ስለዚህ በእነዚህ 5 ደቂቃዎች ውስጥ ውጤት እንሰማለን። እስከዛ ባለው መረጃዎችን ላሳያችሁ። እንግዲህ በባይደን ፖሊሲዎች ሰሜን ሱዳን ከ2020 እስከ 2022 መጨረሻ ድረስ በኢትዮጵያ የነበረውን አስከፊ ጦርነት እንደገና ደግሞ ደቡብ አፍሪካውያን በጋዛና በሊባኖስ ላይ ባላቸው ቅሬታ ማለትም ጠንከር ያለ አቋም በብዙ መልኩ ሲፈተን የቆየው የባይደን አስተዳደር ኦልሞስት ስልጣኑን ሊያስረክብ ጥቂት ጊዜ ነው የሚቀረው። ይሄ ባለበት ሰዓት ላይ ቀጥሎ ሊመጣ የሚችለው ሰው እነዚህን ጉዳዮች እንዴት ሊዳኝ ይችላል? የሰሜን የሱዳን ጦርነትን እንዴት አድርጎ ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጣ እንዴት አድርጎ ሊዳኘው ይችላል? በምን አይነት ፖሊሲ ያንን ነገር ሊያስተካክለው ይችላል? ብዙ ነገሮች አብሮ ይነሳሉ እዛ ውስጥ። እንደገና ኢትዮጵያ ውስጥም አሁንም ያላባሩ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። እነዚህን ነገሮችስ ከአሜሪካ ፖሊሲ አንጻር እንዴት አድርጎት ይዳኘዋል? እነዚህ በጣም ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው። እንደገናም ደግሞ በብዙ መልኩ የሚታዩ በጣም በርካታ የሆኑ አፍሪካዊ ችግሮች አሁንም የቀጠሉበት ነው። የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ላይ ካየን የግብጽ ጉዳይ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ውጥረት ፈጥሮ እንዳለ እናያለን። እና ይሄንንስ ጉዳይ እንዴት አድርገው ይዳኙታል? ምክንያቱም ባለፈው ነገር ስናይ ዶናልድ ትራምፕ ሞር ከኢትዮጵያ ይልቅ በጣም ለአሜሪካ በጣም ጠንካራ ስትራቴጂክ ቦታ የሆነችው እንደሚታወቀው ግብጽ ናት። እና ለግብጽ የሰጠውን ድጋፍ ስንመለከት ሁላችንም በጣም ቅር የተሰኘንበት ጊዜ እንደነበረ እናስታውሳለን። እና ዶናልድ ትራምፕ ለኢትዮጵያ ከሚሰጠው ድጋፍ ይልቅ ለግብጽ የሰጠው ድጋፍ በጣም ያበሳጭ ነበር። ያንን ስናይ አሁን በምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ላይ አሁን የኢትዮጵያ የግብጽ ማናት የኢትዮጵያና የግብጽ ፍጥጫ በሶማሊያ ፖለቲክስ ላይ ጎልቶ ወጥቶ ፊት ለፊት የቆመ እንደሆነ እናያለን። በቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ላይ ይሄንን ጂኦፖለቲክሱን ከቀጣዩ የተመረጠው የአሜሪካ መሪ ወይም ከዶናልድ ትራምፕ ጋር የምን ሊመስል ይችላል? ዶናልድ ትራምፕ ሁለተኛ ዙር ተመርጦ ወደዚህ ሲመጣ ምን ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል? በኢትዮጵያ ፖለቲክስ ላይ ምን አይነት ለውጥ ሊያመጣብን ይችላል የሚለውን ልንመለከት ልናይ ይገባናል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ምርጫዎቹ ውጤቶቹ እየቀጠሉ ይገኛሉ። እነሱን በመጠኑ ሪፖርት ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ሊዘጋ ያለ አለ ኦልሞስት የቀጣይ ያሉ ስቴቶች ሪፖርት የሚደረግባቸውን እየጠበቅን ነው። 1 ደቂቃ ከ11 ሰከንድ 10 9 8 7 ሰከንድ 6 ሰከንድ 5 4 3 2 0 0 ኦኬ። አሁን አዳዲስ ውጤት መስማት እንጀምራለን። እንግዲህ አሁን ቀጥሎ ያለው የሚነግሩን ውጤቶች በጣም የሚጠበቁ ይሆናሉ። ምክንያቱም እነዚህ በአሜሪካ ምርጫ ላይ ቀጣዩን እጣ ፈንታ ማተር የሚያደርጉ ናቸው። ዶናልድ ትራምፕ እንደሚታወቀው ከ270ዎቹ ኤሌክቶራል ቮት ኦልሞስት 230ውን አቴን አድርጓል። ሃሪስ 165ቱን አግኝታለች። ትራምፕ ወደ 60 ሚሊዮን 476,502 ምርጫ ድምጾችን ማግኘት ችለዋል።
ሃሪስ ደግሞ 165 ነው ማግኘት የቻለችው ኤሌክቶራል ቮቱን ማለት ነው 56 ሚሊዮን 164825 በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት በጣም ትንሽ ነው ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ነው የድምጽ ልዩነት ያለው በጣም ስሊም ነው በጣም ቀጭን ነው በሴኔት ሲታይ ደግሞ ሪፐብሊካኖቹ አሁንም 50 የሚያክለውን እንደገና ደግሞ ዲሞክራቶቹ 40 የሚያክለውን የሴኔት ውክልና ይዘው መተዋል ማለት ነው በሃውስ ወይም በምክር ቤቱ ደግሞ ሪፐብሊካኖች አሁንም የመምራት አቅም አሳይተዋል ዶናልድ ትራምፕ የመምራት አቅም አሳይተዋል 176 ለተወካዮች ምክር ቤት እንደገና 176 ሪፐብሊካኖቹ ዶናልድ ትራምፕ የተወካዮች ምክር ቤት ማስመረጥ ችሏል ማለት ነው ለተወካዮች ምክር ቤት 218 ያክል ነው አንድ ሰው ሊያሸንፍ ከቻለ በዛ ድምጽ ማሸነፍ የሚችለው እንደገና ደግሞ ለሴኔቱ 50 ነው ነገር ግን ዶናልድ ትራምፕ አንድ ድምጽ ብቻ ነው አንድ ውክልና ብቻ አንድ ሪፕሬዘንት አንድ ዴሌጌት ብቻ ነው ከዚህ በኋላ የሚቀረው ለማሸነፍ የሴኔቱን ማለት ነው ስለዚህ በሴኔት ዲሞክራቶቹ 40 ያክል ዴሌጌትስ ማስመረጥ ችለዋል ማለት ነው እንግዲህ አሜሪካውያን በምርጫ ስታዩ በቀጥታ ፕሬዝዳንቱን አይመርጡ ማለት ይቻላል የሚመርጡት ኤሌክቶራል ኮሌጁን ነው ከዛ ያ ቡድን ነው ፕሬዝዳንታቸውን የሚያጸድቁት ማለት ነው ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ስናየው በግልጽ ያለው ውጤት መከታተልና ማየት ይጠይቃል ለፕሬዚደንሻል ኤሌክሽን ደግሞ 270 የሚያክል ኤሌክቶራል ቮት ይጠይቃል ለዛም ዶናልድ ትራምፕ 230 ካምላ ሃሪስ 169 አፕዴትድ ከሆነው አሁን ቀጥሎ ከሚነገረው ውጤት ወይም ከሚዘጉት ኮሌጆች የሚመጣው ውጤት ይሄንን ያሳያል ማለት ነው እንግዲህ በአሜሪካ ፖለቲካ ላይ ማንም ይመረጥማ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ላይ አሜሪካ ያላትን ኢንትረስት እኛ በትክክል ማየትና ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ መታስታውሱት ነው ዶናልድ ትራምፕ በስልጣን በነበረበት ሰዓት ላይ ከኢትዮጵያ ጋር የነበረውን ነገር እያንዳንዷን ነገር ከጥቅሙና ከሚመለከተው ነገር አንፃር ብቻ አስልቶ ነገሮችን የሚያደርግ ሰው እንደሆነ ይታወቃል ትራምፕ በትንሽኛ ከመንፈሳዊ ዓለም ወይም ደግሞ አሁን እኛ ካለን መንፈሳዊ ኢትዮጵያን ከመንፈሳዊ ሀገርነቷ አንፃር መመልከት በመፈልገው ልክ ላይ ትራምፕ ሊኖረው የሚችለው ምን እንደሆነ በትክክል መረዳት ያስፈልጋል ካምላ ሃሪስም እንደዛው እንግዲህ የዚች ሴት መመረጥ ወደ ስልጣን ብትመጣ ኖሮ ወይም ደግሞ ብትመጣ ሊያስከትል የሚችለው መንፈሳዊ ጉዳት በጣም ብዙ ርቀት ሊያስከፍል የሚችል እንደሆነ በደንብ እናውቀዋለን ከፖሊሲ አንፃር ያላት አቋም ግልጽና ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው የዶናልድ ትራምፕ ከሷ ትንሻል የማለት ነገር ያሳያል እንጂ እሱም ቢሆን ያው ነው በጣም የሚያናዱ በጣም የተናደድንባቸው ያፈርንባቸው በጣም በርካታ ነገሮች ተከናውነው አይተናል ዶናልድ ትራምፕ ይሄ ልክ የማላከክ በአንዳንድ አፍሪካ ሀገሮች ላይ ኢቭን ለአፍሪካ ሀገሮች ያለው አስተሳሰብ ምን ያህል የደቀቀ እንደሆነ አይተናል የዚህ ሰው አስተሳሰብ ኢቭን ለጥቁሩ ማህበረሰብ ያለው በጣም ዝቅተኛ ነው ኢቭን ሰሞኑን በምርጫ ቅስቀሳ ሰዓት ላይ ሲናገራቸው ከነበሩ ነገሮች ስንመለከት ይላቸው የነበሩ ነገሮች ለአፍሪካ ስቲል በጥያቄ መልክ ልናስቀምጠው የምንችለው ነገር እንዳለው በደንብ እናስተውላለን ሰሞኑን ሲናገር የነበረው አንዱ ነገር የአፍሪካ በተለይ ከስደተኛ የሚመጣባቸው ዘራፊዎች ገዳዮች እንደገናም ደግሞ ኢቭን ስድብ እኮ ሁሉ ተጠቅሟል ይህ ሰው እና የሚመጡት ከኤዥያ እና ከአፍሪካ ነው ስለዚህ ጠርዤ ልካለው ብሎ ሲል በጣም የሚያሳዝን ነው እዚህ ጋር የምታዩትና የምትሰሙት ነገር ኦልሞስት ለአፍሪካ ያለው አስተሳሰብ ወይም ለጥቁሩ ማህበረሰብ ያለው ጉዳይ በጣም በብዙ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው ከፍተኛ ድምጽ ከካምላ ሃሪስ እና ከትራምፕ ከፍተኛ የጥቁሩ ማህበረሰብ ድምጽ ያሰባሰበችው ካምላ ሃሪስ ናት ለምን ሲባል ዶናልድ ትራምፕ ያለው አመለካከት ዝቅተኛ ነው ይሲ አጥራጥራለው ስደተኛ ጠርዛለው ምን ብሎ የሚለው ሌላ ምንም ነገር ሳይሆን በተለይ
የጥቁሩን ማህበረሰብ ተመልክቶ የሚናገረው ነገር እንደሆነ በትክክል እንረዳለን ማለት ነው። የጥቁሩ ማህበረሰብ በየዓለማቱ ላይ እየተጉላላ ያለ ነው። የጥቁሩ ማህበረሰብ በየዓለሙ ክፍል ላይ ስቃይ እያየ ያለ ማህበረሰብ ነው ማለት ከዚህ ቀደም በባርነት ተነድቶ በባርነት ተወስዶ ተቀጥቅጦ ተገዝቶ አሜሪካንን በዛ መሰረት አድርጎ ያሳየ ማህበረሰብ ነው። አሁን ደግሞ ያለውን ነገር ስታዩት ከበድ ያለ ነገር ያለበት ችግር ተከታትሎ የሚመጣበት ማህበረሰብ ነው። አዲስ ውጤት ወጥቷል። በእነዚህ 2 ደቂቃ ሆኖታል። አሁን ቅድም ከነገርኳችሁ በኋላ ማለት ነው። 2 ደቂቃ በፊት የሲኤንኤን ፕሮጀክሽን እንደሚያሳየው ሃሪስ በሃዋይ ግዛት ማሸነፏን ነው። በሃዋይ ግዛት ውጤቱ ታውቋል። ሃሪስ አሸንፋለች። እንግዲህ ከ135 ፖሊንግ ስቴሽንስ በኔቫዳ ክላርክ ካውንቲ እንግዲህ ያው 62 ያክሎቹ ኦልሞስት ውጤት አሳይተዋል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ስንመለከት ሃሪስ አሁን በዚህኛው ላይ በሃዋይ አሸንፋለች። በእርግጥ ሃዋይ ላይ በጣም ሃሪስ ትጠበቃለች ባይዘው have a reasonable path to 270 electoral votes, and it's a problem at the moment. 168,000 votes. I'm told more votes just recently came in Philadelphia, and indeed they did. So now you're up to 76% estimate. These can change a little bit as more votes come in. But you see that, the Vice President opening a healthy lead in Philadelphia, which is a building block of a Democratic win in Pennsylvania. The question is it enough? I just showed you Trump was leading. So 78%, 477,000 votes. If you go back 4 years ago, it's 81%. And it's 603,000 votes. Remember that. 81 and 603. በፊላደልፊያ ላይ ባለፈው የነበረው ምርጫ ላይ ዲሞክራቶቹ ያው የፊላደልፊያ ይታወቃል ዲሞክራቶቹ 81% ነበረ ባይደን አግኝቶ የነበረው አሁን ግን እሷ 78% ነው ያገኘችው ያው እዛ ላይ ቦታ ላይ በደንብ ይታወቃል That is a big lead in a tight state like Pennsylvania with 85% of the vote. So Pennsylvania ላይ 50.9 ሃሪስ 48.0 Again, if you're joining us late, the larger the circle, the more votes that are still outstanding to be counted, the color, the way the candidate who's winning in that area at the moment. And so you still do right here, Philadelphia, Delaware County, Chester County, Montgomery County. ሁሉ ሀገርሽ አድማስ ሁሉ ሀገርዬ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ እህታለም በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ $10 እሸልማናለች ልዑል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኢሳርስ ቤተሰቦች በጣም ታማኝ ሆናችሁ ለጊዜ በመትጋት የምታግዙ በተቻለ መጠን እየገባችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እንድትሉ እጠይቃችኋለሁ ሁሉ ሀገርሽ $10 ሸልማናለች እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁሉ ሀገርሽ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን እንወድሻለን በጣም It's twin in that they voted twice for Obama, then for Trump, then for Biden. Erie and Northampton, 2 of the 25 counties that did that. At the moment, the vice president is leading in Erie County. In the last campaign, it was Vigo County, Indiana. This streak of picking the winner went off the board. We'll see if the 2 swing counties in Pennsylvania split as this election goes through. But if you're looking at this map right now, ሌላ ቦታ ውጤት ደግሞ ሃሪስ እንደገና if you're looking at 50,000, 60,000, it's easier to do the math. You're looking at በቨርጂኒያ 160,000. ማሸነፍ ችላለች but the question is when በሃዋይ አሸንፋለች በቨርጂኒያ አሸንፋለች large suburban counties where if you get 20 or 30% of the votes ከ9 ደቂቃ በፊት ትራምፕ በነብራስካ 3 ኤሌክቶራል ቮቶችን ማሸነፍ ችሏል so you're waiting for the 30% to come in there the vice president would have to win it gangbusters probably higher than the percentage she's getting so far I just want to check it against President Biden a little below President Biden, which seems pretty consistent when you go through some of these areas across these states. Bucks County is this one here. Yes, I'm in the right place. That's Montgomery. Oh, Bucks has turned red. That's why I couldn't find it. Because Bucks has turned red. Only 55% of the vote in. But if this is red at the end of the night, Donald Trump's going to win the Commonwealth of Pennsylvania. This is the more blue collar, the more competitive of the 3 collar counties. ያው የኛ ጉዳይ ማን አሸነፈ ማን የሚለው ወሳኝ የሚሆነው ከኢትዮጵያ ፍላጎት አንፃር አገራችን በብዙ መልኩ ችግር ውስጥ ያለች ሀገር ናት እያንዳንዱ መሪ በተቀያየረ መጠን ፖሊሲውንም አብሮ የሚቀያየርባት ሀገር ናት
ስለዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ መቀመጣችን ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ኢትዮጵያ ያለች መሆኗ በከፍተኛ ደረጃ ለችግሮች ለሚመጡ ፖሊሲዎች ሁሉ ተጋላጭ ያደርጋታል ማለት ነው ሀገራችንን። በዚህ የተነሳ እያንዳንዱ ወደ ስልጣን የሚመጣው የአሜሪካ ፕሬዚደንት የአሜሪካ መሪ የሚያወጣቸው ፖሊሲዎች ኢትዮጵያን ተመልክቶ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያን የተመለከተ አቋሙ ግልጽ ይሆናል። ምክንያቱም እያንዳንዷን ነገር መሰረት አድርገው ሲሰሩ ከኢትዮጵያ አንጻር ነው አፍሪካ ላይ ያለውን ፖሊሲ የሚቃኙት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ፖሊሲዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በጠቅላላ ስንመለከታቸው ደግሞ ምዕራባዊ እንደገና ደግሞ ምስራቃውያን መካከል መሀከለኛ ፖሊሲዎችን ዲዛይን አድርገው ካሉ ሀገራት መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ናት። እንደሚታወቀው ለሁለቱም አካላት ለመዳኘት ወይም ሁለቱንም አካላት ለመደገፍ ከሁለቱም ጠበኛ ላለመሆን የምትሰራ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ሀገራችን። እንግዲህ በዚህ ደረጃ ላይ ስናይ ፖሊሲዎቹ በጠቅላላ የሚወጡት ነገሮች በጠቅላላ ይሄ ከኢትዮጵያም ጭምር የሚወጡት በምዕራባውያንና በምስራቃውያን መካከል መፈልቀቅ ወይም ደግሞ የዘለቀ ልዩነት እንዳይፈጠር አድርጋ ኢትዮጵያ ስታቻችል የመጣችባቸው ብዙ ፖሊሲዎች አሉ። በንግድ ትስስር ውስጥም ከቻይና ጋር ኢትዮጵያ ያላት ትስስር ግልጽ ነው። እንደገናም እሱ ብቻ አይደለም፣ ቻይና ወደ አፍሪካ ገብታ ቁሳቁስ ምርቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ ፋብሪካዎችን፣ ኢንቨስትመንቶችን ወደ አፍሪካ ገበያ ላይ ይዛ እንድትመጣ ያገዘችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ዓለም የሚያውቃትም ኢትዮጵያ ኢዝ a gateway to Africa በሚል ነው። ወደ አፍሪካ መግቢያ በር ናት ኢትዮጵያ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ይሄን ባልየንበት ርቀት ስንመለከትና ስናስተውል እያንዳንዷ በኢትዮጵያ ላይ የምትወጣ ፖሊሲ በጠቅላላ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ ተጽዕኖ አለው። እንደገናም በውጭ የሚወጣው ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ፖሊሲያችን ላይም ተጽዕኖ አለው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ ያለው ፖሊሲዎች አሉት ከዚህ ቀደም የነበሩት። ይሄ ሰው ወደ ስልጣን ሲመጣ መምጣቱ አይቀርም። ምክንያቱም ኦልሞስት ሁሉንም ነገሮች በተሻለ መልኩ እየመራ ነው የሚገኘው። ነገር ግን አሁን በጣም እነዚህ ባትል ግራውንድ ፊልድስ የሚባሉት ላይ ከፍተኛ የሆነ ትግል ማድረግ ይጠበቅበታል። በእነዚህ ባትል ግራውንድ ፊልድ ላይ አሁንም የሚያሳያቸው ለውጦች ውጤቶች አበረታች ሆነዋል። ነገር ግን ስቲል ካምላ ሃሪስም ቀላል አይደለም። አሁን ራሱ 182 ደርሳለች ማለት ነው። እሱ ደግሞ 230 ላይ ነው አሁን ያለው። የሚቀረው እሱ 40 ነው። እሷም ደግሞ የሚቀራት ያን ያክል ገፋ ያለ እንደሆነ ይታወቃል። ግን የመቀራረብ ነገር ነው በአንዴ ማሳየት የቻሉት። አሁን ቀጥሎ የሚመጡት ውጤቶች የትራምፕ ማሸነፍ ወይም አለማሸነፍ ሊወስኑ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌክቶራል ኮሌጆቻቸው ወሳኝ የሆነ ነገር አለው። ቀጥሎ የሚመጡት ውጤቶችም በጣም ወሳኝ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጨመረቻቸው ድምጾች ከፍ ያለ የመምራት አቅሟን እየጨመረላት ይገኛል። እንደሚታወቀው ደግሞ ሪፐብሊካኖቹ ተስፋ አላቸው። ሪፐብሊካኖቹ በተለይ በምርጫው ላይ እንደሚያሸንፉ በደንብ ተስፋ አላቸው። ያንን ነገር እዚህ ጋር እንመለከታለን። ከሁለት ደቂቃ በፊት ትራምፕስ ፕሮጀክትድ ኖርዝ ካሮላይና በኖርዝ ካሮላይና ላይ ትራምፕ ሊያሸንፍ እንደሚችል ያው ኦልሞስት እንዳሸነፈ የሚገልጽ ውጤት እየወጣ ይገኛል። ግን አሁን ቀጥለን ነው የምንሰማው። ቀደም ብለን እንዳልነው በቨርጂኒያ አሁን በወጣ ውጤት ሃሪስ አሸንፋለች። በሃዋይ ሃሪስ አሸንፋለች። እንደገና ደግሞ በሌሎችም ወሳኝ በሚባሉ ቦታዎች ላይም ድምጿ ቆንጆ ነው። ግን እንግዲህ በብዙ ነገር ስናይ ገና ነው። በኮኔክቲከት ኦልሞስት ትራምፕ አሸንፏል። በእያንዳንዱ ግዛት የሚወጣውን ውጤት እያየን መጨረሻ ላይ ግን ውጤታቸውን እነግራለን። ነገርየው ግን እኛ ከውጤቱ ጋር አይደለም ያለ ነው። ከሰውየው ጀርባ ካለው ፖሊሲ አንጻር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከሚመጣው ሰው ትራምፕም ይምጣ ካምላ ሃሪስም ትምጣ
በኢትዮጵያ ፖለቲክስ ላይ ወይም በኢትዮጵያ ፖሊሲዎች ላይ ያላቸውን አንድምታ ማየት የግድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ the gateway to Africa ተብላ ለአፍሪካ መግቢያ መንገድ ናት ተብላ ኢኮኖሚካሊ የአፍሪካን ገበያ በእጅጉ ሰብሮ እንዲገቡ ቻይናዎቹ ያመቻቸች ናት። በጣም የምታስታውሱ ከሆነ ክሊንተን ስልጣን ላይ በነበረችበት ሰዓት ላይ አፍሪካ በጎበኘችባቸው ጊዜያቶች በግልጽ አፍሪካን ካየች በኋላ የቻይና መንግስት ወይም የቻይና የኢኮኖሚ ኃይል አፍሪካን ተቆጣጥሮ በየቦታው ላይ በብድር እያደረገ በገንዘብ እርዳታ እያደረገች ቻይና የአፍሪካን ከፍተኛ ኢኮኖሚ መቆጣጠሯን ካወቁ በኋላ ምዕራባውያኑ በተለይ ክሊንተን ያንን ካወቀች በኋላ ሼሞን ቻይና ብላ የሄደችበት ጊዜ ታስታውሳላችሁ። ያ ሰዓት ማለት ኦልሞስት የአፍሪካ ፖሊሲ በምስራቃውያኑ እጅ የተያዘበት ጊዜ ነው። እንደሚታወቀው በአሜሪካና በቻይና መካከል ያለው አሁን ያለው የኢኮኖሚክ ጦርነት አፍሪካን ያገኛታል። ማንኛውም ሰው ይምጣ ወደዚህ በሚመጣበት ሰዓት ላይ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የኢኮኖሚ ፍትጊያ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የኢትዮጵያን ጉዳይ ይነካታል። እሺ ዶናልድ ትራምፕ ብዙ ጦርነት ያለው ከቻይናዎቹ ጋር ነው። እንደምታውቁት ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጦርነት ከቻይናዎቹ ጋር አለው። ሊስማሙ ሳይችሉ ቀርተው ነው ኢቭን ዶናልድ ትራምፕ ከስልጣን ላይ የወረደው። ኢቭን ቲክቶክን መሰረት አድርጎ ስታስታውሱ ቲክቶክ ከአሜሪካን ሀገር ተነቅሎ ሊወጣ ይገባል የሚለውን ዘመቻ መጀመሪያ የጀመረው ትራምፕ ነው። የዛን ጊዜ ቲክቶክ ፕላትፎርም ዓለም ላይ በጣም ብዙ አይታወቅም ነበር። ነገር ግን ፕሮሞት ያደረገው ትራምፕ ነው። ምክንያቱም ቲክቶክ በአሜሪካ በጣም ብዙ የወጣቶችን አእምሮ እየተቆጣጠረ ስለሚገኝ ቲክቶክን አስወግዳለሁ ብሎ ተነሳ ማለት ነው። የዛ ሰዓት ላይ በዛ ሰዓት እንግዲህ የሰማነው በእያንዳንዱ ነገር ከቻይና ጋር የኢኮኖሚክ ዋርፌር ውስጥ እንደገቡ ነው። ያ ኢኮኖሚክ ጦርነት ደግሞ በቻይናና በአሜሪካ መካከል ያለው ሁለት ዝሆኖች ሲደባደቡ ሳሩ እንደሚጎዳው አብዛኛው የአፍሪካ ማህበረሰብ ከዚህ አንጻር ጉዳት ሲደርስበት ጀመረ ማለት ነው። እሺ በብዙ መልኩ የነዚህ ሁለቱ ሀገራት ላይ ያለው ፖሊሲ አሁንም አፌክት ያደርጋል። አሜሪካዎቹ መቼ ነው የተሸወዱት ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው። በጣም የሚታሰብ ከሆነ ወይም የምታስታውሱ ከሆነ አሜሪካ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከፈረንጆቹ አቆጣጠር 2000 ጀምሮ የገባችው ወደ ጸረ ሽብር ዘመቻ ነው። ወደ ጸረ ሽብር ዘመቻ ገባች። ያ ጸረ ሽብር ዘመቻ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ በሁለቱ በአሜሪካና በቻይና መካከል ከፍተኛ የሆኑ ልዩነቶች እንዲፈጠሩ አደረገ። ምክንያቱም በጸረ ሽብር ዘመቻው ወቅት ላይ አሜሪካዎቹ ያደረጉት ነገር በቀጥታ በሰዎች ሀገራት ላይ ዘልቆ በመግባት ሽብርተኞችን እያሳደድን እንገላለን፣ እናጠፋለን ዝርያቸውን በሚል ቢዚ ሆኑ። ያ ፕሮጀክት እንግዲህ ዴሊብሬትሊ ፕሮዲውስድ የሆነ ፕሮጀክት ነው እንደምታውቁት። ምክንያት ቢባል ደግሞ አሜሪካውያኑ ኢኮኖሚያቸውን አቅማቸውን በደንብ ካዳበሩ በኋላ የአሜሪካውን ሲክሪት ማህበረሰብ የሚያሽከረክረው አካል ደግሞ የራሱ ፍላጎት አለው። ያን ፍላጎት በመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ላይ የተለያዩ ፖሊሲዎችን ክሬት በማድረግ የተለያዩ ፖሊሲዎች እንዲፈጠሩ በማድረግ እነዚህ የተፈጠሩ ፖሊሲዎችን ደግሞ መሰረት አድርጎ በባህል በማንነት በጠለቀ ሰብዕና በብዙ ጨዋነት የሚታወቁ የህብረተሰብ ክፍሎችን እነሱ የሚሉት እንግዲህ the remnant society ይሉታል። the remnant society ወይም ደግሞ ቀሪ ማህበረሰብ የሚባሉ ናቸው። ዝንጀሮ ዞር በል ይህን አይቶ ነው ለካ። ስለዚህ እነዚህ ቀሪ ማህበረሰቦች ላይ የሚደረግ ትግል በሚል ያንን ነገር ጀመሩት ማለት ነው። ቀሪ ማህበረሰብ ወይም remnant lands የሚባሉት እነዚህ ቀሪ ማህበረሰቦች ደግሞ ጥንታዊነት ያላቸው በብዙ ረጅም ርቀት ማህበራዊ ማንነታቸውን ጠብቀው የቆዩ ናቸው። መካከለኛ ምስራቅ ላይ ጥንታዊነት በእጅጉ ይዘለቀ እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህ remnant lands ወይም ቀሪ ምድሮች ተብለው የሚታወቁት ማህበረሰቦች
ዋነኛው ዓላማቸውም ስራቸውም የጥንት የነበረ ማንነታቸውን አስጠብቆ መቀጠል ነው። ዲሞክራቶቹ ደግሞ ከማይፈልጉት ነገሮች መካከል አንዱ የዘለቀው የጥንት ማንነት የጥንት ሰብዕና አሁን ባለበት ቅርጽ እንዲቀጥል አይፈልጉም። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ እንዲቀጥል አይፈልጉም። ስለዚህ የሚያረጉትና የሚሰሩት ነገር ሁሉ ስናይ በተቻለ መጠን ዲስኦርደርድ የሆነውን ዓለም ወደ ኦርደር ለማምጣት ወደ ራሳቸው ስርዓት ለማምጣት ብዙዎቹን ጠንካራ የተባሉ ማህበራዊ ስርዓቶችን መዘርጋት በሚል በተለይ ደግሞ በግሎባላይዜሽን የዓለምን እንደዚህ ጠንካራ ሰብዕና አለን ብለው የሚያስቡ ሀገራትን አቅም በማዳከምና አቅማቸውን ወደ ዘመናዊ ወደሚባለው ዓለም ለማምጣት በሚል የዘረጉት የነበረ ሲስተም እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም የተነሳ ይሄ ሲስተም የአዲሱን ወጥ የዓለም መንግስት ለማምጣት በእጅጉ የተጠቀሙበት ነው። ስለዚህ ከ2001 ጀምሮ ከ2000 በተለይ ሴፕቴምበር 11 እንደሚታወቀው ፌክ ፕሮዳክሽን ነው። በቅልጽ በአሜሪካዎቹ ፕሮጀክት ውስጥ ተሰልቶ የተቀመጠ ነገር ነው። ይሄንን ሁኔታ ስናይ ደግሞ በተሰላው መጠን ያክል የፈለጉትን ነገር መስራት ነበረባቸው። ስለዚህ ያ የጸረ ሽብር ተግባር እንዲፈጸም ተደረገ። ያ የጸረ ሽብር ተግባር ከተደረገ በኋላ ያለው ነገር ደግሞ ስናይ ልክ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያሉ ሽብርተኛ አካላትን አሳድጄ አጠፋለሁ የሚል ፕሮጀክት ከአሜሪካውያኑ መሰማት ተጀመረ። በዚህም የተነሳ እነዚህን ወሳኝ የሚባሉ ሀገራትን የሚያቆረቅዙ ፖሊሲዎች ይዘው መጡ። በዛ ሰዓት ላይ እነሱ ቢዚ የሆኑበት ወይም ደግሞ ተመስጠው የሚሰሩበት የነበረው ነገር ከአዲሶቹ የሀገራት ማነው በተለይ በኢኮኖሚ ኢመርጅ ያደረጉ የነበሩ መካከለኛ ምስራቅ ላይ የነበሩ ሀገራት ላይ ያን ሁሉ ነገር ፈጠሩ። እንደምታውቁት ጸረ ሽብር ተፈጽሞብኛል ብላ አሜሪካ እንድታመን ማህበረሰቡም እንዲቀበል ድጋፍም እንዲሰጣቸው አደረጉ። ከዛ ጋር ጀምሮ እንግዲህ በቀጥታ ወደ እዚህ ቦታ ላይ ወንጀል ፈጽሞብናል ወዳሉት አካላት ላይ ጠመንጃ ይዞ መግባት ጀምሮ ማለት ነው። ይሄንን ባደረጉበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ተከታትሎ መካከለኛው ምስራቅ ላይ መጣ። ያ ሰዓት የጸረ ሽብር ዘመቻን ለማድረግ አሜሪካ በየስፍራው ላይ የራሷን የሆኑ ፕሮክሲስ የራሷን የሆኑ ሀገራትን የራሷ የሆኑ በተለይ ጂኦፖለቲክሱ ላይ ወሳኝ የሆኑ ቦታዎችን አሜሪካ መሸከም መያዝ ጀመረች ማለት ነው። በዛም በጣም ብዙ የገንዘብ መጠን ጨፈጨፈች፣ ሰራዊት ጨፈጨፈች፣ ብዙ ነገር አደረገች እስከ ምስራቅ አፍሪካ አልሻባብ ድረስ። በምስራቅ አፍሪካ ላይ በተለይ ለምሳሌ ጎረቤት ሀገር ጅቡቲ የአሜሪካዎቹ የሚሊተሪ መቀመጫ እስክትሆን ባለበት መረጃ ስታይ እያንዳንዷን ነገር በእጅጉ በየቦታው ላይ በጣም መሰረታዊ የሚሉትን አሜሪካዎቹ ሚሊተሪ መያዝ ጀመሩ። የዛ ሰዓት ላይ ቻይናዎቹ ያደረጉት ምንድነው? የራሳቸውን የሆነ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ዲዛይን አደረጉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ቻይናዊ በተቻለው መጠን አውትሪች እንዲያደርግ ወደ ተቀሩት ዓለማት ላይ መድረስ እንዲችል ፖሊሲዎችን ዲዛይን አድርገው መስራት ጀመሩ ማለት ነው ቻይናዎቹ። በዛ የተነሳ አሜሪካዎቹ ጂኦፖለቲክሱን ለፖለቲካቸው ሲጠቀሙ፣ ቻይናዎቹ ደግሞ ጂኦፖለቲክሱን ለኢኮኖሚክ እድገት ተጠቀሙት ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ሁለቱንም ገለባብጠው ከግራና ከቀኝ ያሉት ፓወር መስራት ሲጀምሩ ቻይናዎቹ አፍሪካ ላይ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያ አቋርጠው መግባት ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከ2000ዎቹ በኋላ ያለው የቻይና ታሪክ ኮምፕሊትሊ ተቀየረ። በዚህ የተነሳ አሜሪካዎቹ ከጸረ ሽብር ዘመቻ ኢራቅ ላይ ቀጥሎ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያሉ የተለያዩ ሀገራት እንደገናም ደግሞ በጣም ብዙ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ያሉ ነገሮችን በጠቅላላ መሰረት ተደርጎ አሜሪካዎቹ ዓለምን ለማፈራረስ ለጸረ ሽብር ዘመቻ በሚል እንደ የኦሳማ ቢንላደን የሚባል ገጸ ባህሪ ተፈጠረ። ያን ገጸ ባህሪ መሰረት አድርገው ያው ሰውየው መጨረሻ የራሳቸው ትሬኒ ነው የራሳቸው ስልጡን ነው። ነገር ግን ልክ እንደሆነ አካል በመቁጠር ለዛ አይነት ሰው
የሚደረግ ትግል አለ በሚል አሜሪካ ዘመቻዋን በጀመረችበት ሰዓት ላይ ቀጥታ ብዙ ነገሩ መስቀልቅሉ ወጣ ማለት ነው። ቻይናዎቹ መጡ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ላይ አብዛኛውን ቦታ ያዙባቸው። በዚህ ረገድ በጣም ተሸውደዋል አሜሪካዎቹ። ሲነቁ በጣም ብዙ ነገሩን ተወስደዋል። ከአመታት በኋላ ላይ 20 አመት ያክል እንግዲህ ከጸረ ሽብር ዘመቻ በሚል እስከ አይሲስ ድረስ እንደምታስታውሱት ከፍተኛ ትግል ከፍተኛ ድብድብ ሲያደርጉ ነው የቆዩት አሜሪካዎቹ። ቻይናዎቹ በተቃራኒ ደግሞ እነዚህን 20 አመታት ለኢኮኖሚክ እድገት ተጠቀሙት ማለት ነው። በዛ የተነሳ እያንዳንዱ አሜሪካዊ መሪ እያንዳንዱ አሜሪካዊ ፖለቲከኛ ወደ ስልጣን በሚመጣበት ሰዓት የቻይናን ጠላትነት መሰረት አድርጎ ነው የሚመጣው። ኢትዮጵያ ደግሞ በትክክል ስንመለከታት ለቻይና ወዳድነት ያላት ለምስራቅ ለምዕራባውያኑም ጠልነት የሌላት ወይም ደግሞ መካከለኛ ፖሊሲዎችን በመከተል የምትታወቅ ጽንፈኝነት ብዙም የሌላት ናት። ስለዚህ በዚህ የተነሳ የአፍሪካ ፖሊሲ በገባባቸው የቻይና ፖሊሲ በገባባቸው ሀገራት ላይ ሁሉ ቀጥሎ የሚመጣው አሜሪካዊ መሪ እነዚያን ፖለቲካዎች ዲዛይን አድርጎ ነው የሚመጣው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ አሁን ባየነው መልኩ እየመራ ነው ያለው። ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ አጠቃላይ የዓለማቱን ቅርጽ ሊቀይር የሚችል በጣም በርካታ ነገሮች አከታትሎ ሰውየው ሊሰራ እንደሚችል እንረዳለን ማለት ነው። አሁን ወደ ውጤቶቹ እንለፍ። ከዛ በየመሃሉ እነዚህን ሐሳቦች አስታውሳችኋለሁ። ያለሁት አዲስ አበባ አይደለም፣ ለፊልድ ስራ ሌላ ሀገር ነኝ ያለሁት፣ ሌላ ከተማ ነኝ ያለሁት። እንግዲህ ባለውበት ቦታ ሆኜ ነው ይህንን መረጃ የሰጠዋቸው ያለሁት። እንግዲህ ምርጫዎቹ ውጤቶች እየታዩ ይገኛሉ። ብዙዎቹ ውጤቶች ግልጽ ሆነው ፊት ለፊት ላይ ሁላችሁ የምታዩት ነው። ኦልሞስት በሁለቱም መካከል ከፍተኛ ፍትጊያ እንዳለ እያየን ነው። አሁንም ትንቅንቁ ቀጥሏል። ባይ ዘ ዌይ ወደ 1215 ሰው እየተመለከተ ነው። 331 ሰው ነው ላይክ ያደረገው። ላይክ እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃቸዋለሁ። የሣድስ ቤተሰቦች ላይክ አድርጉልን፣ በዛ ደግፉን። በደንብ ድጋፍ እንድናገኝ ከናንተ ማለት ነው። ስለዚህ በውጤቶች መሰረት ሲታይ ፎርመር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በአዮዋ ላይ ማሸነፉ በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥ ሊያመጣለት እንደሚችል እየተነገረ ነው። there are 6 electoral votes 6 የሚሆኑ ኤሌክቶራል ቮቶች አሉት at stake in Iowa። አይዋ እንደሚታወቀው የነጮች ዶሚኔት የሆነች ቦታ ናት። ማለትም ከዚህ ቀደም ባለው አብዛኛዎቹ ምርጫዎች ከፍተኛ ድምጽ የሚያገኙት ሪፐብሊካኖቹ ናቸው። በነጭ አክራሪነት ላይ መሰረት ያደረጉ ቦታዎች መካከል አንዷ እሷ ናት። ነገር ግን በዚህኛው ምርጫ ላይ በጣም በሚገርማችሁ መልኩ ከፍተኛ የሆነ የሽንፈት ሊገጥመው ይችላል ትራምፕ ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ነገር ግን ፕሮጀክሽኖቹ ሲያሳዩ አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ቆንጆ ውጤት ማምጣት ችሏል አይዋ ላይ ማለት ነው። 6 ኤሌክቶራል ቮትስ አሉ፣ እነዚህንም መውሰድ ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ትራምፕ carried the state and the president Joe Biden won the general election። በቀድሞ 2020 ላይ ትራምፕ በአይዋ ላይ ስቴቱን ነበር የወሰደው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ደግሞ አጠቃላይ ምርጫውን በአይዋ አሸንፎ እንደነበረ ይታወቃል። ስለዚህ እያንዳንዷ ነገር የእያንዳንዱ ሰው ድምጽ ማተር ያደርጋል። እንግዲህ አሪዞና will be the ultimate taste of Trump's risky ground game strategy በሚል የቀረበ መረጃም ደግሞ ትመለከታላችሁ። እነዚህ የትግል ኤሪያዎች በእጅጉ የሚገርም አይነት ውጤት ይዘው እየመጡ ይገኛሉ። እነሱን የቆየው አሳያቸዋለሁ። ዋናው ዓላማዬ እናንተም እጅ ላይ ሪፖርቱ ስለሚኖር ሪፖርቱን ማየት ሳይሆን ዋናው ዓላማዬ እየተከታተሉ መሀል ላይ ያለውን ለኢትዮጵያ አንጻር ያለውን ፖሊሲ ከኢትዮጵያ አንጻር ያለውን ነገር በደንብ አድርገን እንድንመለከተው ፈልጌ ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ስናይ የአሜሪካ ፖሊሲ ራት አልበላውም፣ ቁርስ አልበላውም፣ በዚህ ራሴን ሸውዳለሁ እና በብዙ መልኩ ያሉ ችግሮችን በጠቅላላ እናስተውላለን ማለት ነው። አሁን ስቲል ያሉ ፍትጊያዎች የኢኮኖሚ ማናቸውም የአሜሪካ መሪዎች ወደ ስልጣን በሚመጡበት ሰዓት ከሚይዟቸው ፖሊሲዎች መካከል አንዱ ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ደግሞ
ያው የንግድ ሰው ነው ያንዳንዷን ነገር የሚያሳያትና watching from Virginia ከቨርጂኒያ ነው አቤል ቤላ ከቨርጂኒያ ነው የምንመለከተው አቤልዬ እንዴት ነው ቨርጂኒያ እንዴት ናት እንዴት ሆነ ጉዳዩ ለማን አደላህ አንተ ሐሳብህ ለማን ነበር ማንም መረጥክ አቤልዬ ማንም መረጥ እስቲ እየነገራችሁን እንደገና ደግሞ በ1300 ሰው ነው ያያየ ያለው 475 ሰው ላይክ አድርጓል እባካችሁን ላይክ አድርጉ 477 ሰው 1300 ሰው ያያየ ነው 477 ሰው ላይክ አድርጓል በተቻላችሁ መጠን ላይክ ብታረጉልን በጣም ደስ ይለናል ስለዚህ አንደኛው ኢኮኖሚክ የሆነ ነገር ነው ኢኮኖሚክ በሆነ ጉዳያቸው ላይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ እንደሚታወቀው ግልጽ የሆነ አቋሙ ኢኮኖሚያዊ የሆነው አቋሙ ግልጽ ነው ያንዳንዷን ነገር ከፋይናንስ አንፃር ነው የሚያሰላው ስለዚህ እሱ ተመርጦ ወደ ስልጣን እየመጣ ያለበት ነገር ያሳያል ጥሩ ፕሮግረስ ነው እየታየ ያለው እሱ ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነና ወደ ስልጣን የሚረከብ ከሆነ አሁንም የሚያስቀጥለው ያ የቀድሞውን የፋይናንስ ፖሊሲ እንደሆነ በግልጽ እንመለከታለን ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሲመጣ ቅድም ቻይና ብያቸዋለሁ ቻይና በጣም መሰረታዊ ሀገር ሆና አፍሪካን ከተቆጣጠረች ያንዳንዱ ሀገር የአፍሪካ የቻይና ብድር የሌለበት የለም ያንዳንዱ ሀገር ከቻይና ጋር ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ የሌለው የለም አፍሪካ ውስጥ ስለዚህ ኦልሞስት አፍሪካን እሱም ብቻ አይደለም ቀና ሲሉም ሚድል ኢስት አሁን ባለው እንኳን የመካከለኛው የዓለም ጦርነት አጠቃላይ ያለው ነገር በግልጽ እየለየች ያለችው ሀገር ቻይና ናት ትላንትና እንኳን ስንሰማ በአሜሪካና በተቀሩት ምዕራባውያን ዘንድ ድንጋጤ የፈጠረ ነገር ነው የሰማነው የሩሲያው ቭላዲሚር ፑቲን ወደ ቻይና የጦር ጀቶችን ልከዋል እና ያ የላኩት የጦር ጀት በጣም ብዙ ድንጋጤ ነው የፈጠረባቸው በምዕራባውያኑ ዘንድ ምክንያቱም የጦር ጀቱ ምናልባትም በየጋራ ልምምድ ይደረጋል ተብሎ ይታመናል በሩሲያና በቻይና መካከል በሩሲያና በቻይና መካከል ያ የጦርነት ልምምድ ለምን ተፈለገ የሚለው ነገር ስናየው ደግሞ ኮምፓራቲቭሊ ጦርነቱ ምናልባትም ይሄ ያለው የቻይና የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ምናልባትም ጉዳዩን ለጥጦ ሄዶ ወደ ግጭቶች ወደ ጦርነቶች ወይ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ወደ መሳብ ሊመጣ ይችላል ብለው ነው በደንብ የሚያምኑት ያ እንግዲህ ሶስተኛውን ዓለም ጦርነት ጎትቶ የሚያመጣው ከሆነ ሀገራት የመዘጋጀት አይነት ጉዳይ ነው እያሳዩ ያሉት ለሶስተኛው የዓለም ጦርነት አይቀሬነት ማለት ነው ስለዚህ በሚያደርጓቸው ነገሮች በጠቅላላ እነዚህ ነገሮች ታሳቢ አድርገው ነው ምዕራባውያኑ የሚሰሩት በየትኛውም ሁኔታ ላይ ደግሞ የምዕራባውያን ፖለቲከኞች የቻይና የገባችበት ሩሲያ የገባችበት ስፍራ ላይ አትኩረው ነው የሚመለከቱት ስለዚህ ቻይና በኢትዮጵያ ላይ ያላት ፍላጎት ምንድነው አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ያ ሁሉ ትግል ባለበት ሰዓት የምታስታውሱ ከሆነ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስልጣን ላይ በነበሩበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚክ ጦርነት ዓለማት ላይ ከፍተው የነበረበት ሰዓት ነው ከፑቲን ጋር ወዳጅነት ያለው የሚመስል ነገር አላቸው ግን በአሜሪካዎቹና በሩሲያዎቹ መካከል ዘላቂ ወዳጅነት ዘላቂ ጠላትነት በመሃል ላይ የሚጫወትባቸው ቦታዎች ናቸው ስለዚህ በእያንዳንዱ ፖሊሲያቸው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቻይናን ሩሲያን እንደገናም ደግሞ ሁኔታዎች ሳያካትቱ አያርጉም እንደገና ከምንም በላይ ደግሞ ኢኮኖሚክ ጥቅማቸውን ማለት ነው እነዚህ ኢኮኖሚክ ጥቅማቸውን መሰረት አድርገው ደግሞ ዲዛይን አድርገው ሲሰሩ የምትመለከቷቸው በጣም ብዙ ነገሮች አብሮ ተከታትለው መጥተዋል ስለዚህ ቀጣይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ ኦልሞስት የመምጣቱ ሂደት ወደፊት ለፊት እየመጣ ይገኛል ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ትግል አለው አሁንም ትግሉ ቀላል አይደለም በሁለቱ መካከል ያለው ፍትጊያ ቀላል አይደለም በጣም ነው የገረመኝ አሁን ባለበት ሁኔታ ስቲል ካምላ ሃሪስ 182 ዶናልድ ትራምፕ 230 ያክል የኤሌክቶራል ቮት አግኝተዋል ነገር ግን አሁን ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ነው ማተር የሚያደርገው ቀጥሎ ያለው ውጤት ምናልባት ለትራምፕ ፌቨር ሊያደርግ ይችላል አሁን የወጡት ውጤቶች ለሃሪስ ነው ፌቨር ያደረጉት ስለዚህ እኚህን ነገሮች መሰረት አድርገን ስናይ ምናልባት ሰውየው የማሸነፍ እድሉ ከፍ እያለ እየመጣ ስለሆነ በዚህ ደረጃ ላይ ያሉትን ነገሮች
ሰውየው ከመጣ ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው። ስለዚህ ሰውየው በቻይና ጋር ያለው ኢኮኖሚክ ጦርነት ዋነኛውን ቦታ ይዛል ማለት ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጂኦ ፖለቲክስም ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ምስራቅ አፍሪካ ላይ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል በሶማሊያ መካከል ችግር ተፈጥሮ ወይም ይሄ የተለጠጠ ችግር ባለበት ሰዓት ነው ዶናልድ ትራምፕ የሚመጣው። እንደውም አንዳንዴም የሀገራቱንም ነገር በዝርዝር የሚያቅም ራሱ እስካይመስል ድረስ ይህ ሰው ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ በጣም ቀርቦ የሚያውቃት ግብጽ ልትሆን ትችላለች። ባለፈውም ለዚህ አይነት ምልክት ስላሳየን እንዲህ አይነት ፖሊሲዎችን የሚከተል ከሆነ አሁንም በአፍሪካ ቀንድ ላይ የፖሊሲ ለውጦች በእጅጉ የሚያሳዝኑ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ለጥቅም ያደላ ነገር እንዳለው ሰውየው ይታያል። በዚህ ከኢትዮጵያና ከግብጽ ደግሞ ለጥቅም ያደላ ነገር በጣም የሚኖርባት ይሄ ጂኦፖለቲክሱ ላይ ወሳኝ የምትሆነው ከኢትዮጵያ ይልቅ ግብጽ ናት። ምክንያቱም ያቺ የባህር መሳለጫ ስፍራ በጣም ብዙ መርከቦች የሚያልፉባት ከፍተኛ የንግድ ትስስር የሚፈጠርበት ቦታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ የቀይ ባህር አለ፣ የኤብ አልመንደብ ስፍራዎች አሉ። እንደገና ደግሞ የሶማሌላንድ ፖለቲክስ አለ። እዛ ጋር የእስራኤል እና የኢራን ጡዘት አለ። የኢራን እንኳ አመጹንና ድብደባውን ለመፈጸም የአሜሪካ ምርጫ ውጤትን ልስማን ያለችው። ምክንያቱም በአሜሪካ ምርጫ ውጤት ላይ ትራምፕ እንዳይመረጥ ለማገዝ ያክል ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ላይ ችግር ስላለ ይሄም በተመለከተ ደግሞ አሁን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለውን ነገር በትንብክስ ስትመለከቱት ያለውን የጦርነት ውጥረት ኢትዮጵያ ውስጥም ያለውን አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ የተከናወኑ ያሉ ግጭቶች ለምሳሌ በዋነኝነት እያየን ያለነው በአማራ ክልል ያለ አሁንም የሚፈስ ንጹህ ደም ያለበት ቦታ ነው። እንግዲህ በጣም የሚያሳዝነው ፖለቲክሱ በጣም ያሳዝናል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እግዚአብሔር ነው የምንጠብቀው፣ የእግዚአብሔር መፍትሄ ነው የምንጠብቀው። እግዚአብሔር መፍትሄውን እስኪያመጣ ባለበት ድረስ ላይ የሚከናወኑ ነገሮችን እግዚአብሔር በሰው አልፎ ስለሚሰራ ምናልባት ይሄ ሰው የፖሊሲ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ ኢትዮጵያን ነባራዊ ፖለቲክሷን መሰረት አድርጎ ማስተካከል የሚችለው ነገር ካለ እንመለከታለን። ስለዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለው የፖለቲካ ጡዘት አሁንም እንደቀጠለ ነው ያለው። ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጣ ያንን ጉዳይ የመጀመሪያ ሊስቱ አድርጎ መመልከቱ አይቀርም። እሱ ሲሄድ አካባቢ ላይ እንግዲህ ግብጽ የኢትዮጵያን ግድብ በቦምብ መምታት አለባት ብሎ የደፈረ ሰው ነው። እንደው ጭንቅላቱ ራሱ ያን ያክል መረጃ አልነበረውም። ምክንያቱም ያንን ግድብ በቦምብ መምታት ግብጽን በቦምብ ማጥፋት እንደሆነ ግብጽ ራሷ ታውቀዋለች። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ብዙም ጠንካራ የነበረ መረጃ አልነበረውም ሰውየው። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይም እነዚህ ጠንካራ መረጃዎች ብዙ የሌሉት ሰው ሆኖ ሊመጣ ከቻለ በጣም መጥፎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አጠቃላይ የምናያቸው ነገሮች ሁሉ ስናስተውል የፖለቲክሱ ላይ ወደ ውስጥ የማተኮር ነገሩ ብዙ ስለሆነ እንደውም ከዛ ባለፈ ከፍተኛ የሆነ የስደተኞችን ጠርዞ የመላክ ዲዛይን ያለው ነው። በጣም በርካታ ስደተኞች ያሉት ደግሞ ከምስራቅ አፍሪካ በጣም ብዙ ስደተኞች ካሉባቸው ሀገሮች መካከል አንዱ ምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድ ነው። ከሶማሊያ በስደት በጣም ብዙ ሰዎች በአሜሪካ ውስጥ ይገኛሉ። ከኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሰዎች በስደት አሜሪካ ውስጥ አሉ። ከኤርትራ በጣም ብዙ ወንድም እህቶቻችን በስደት አሜሪካ ውስጥ አሉ። ከሱዳን አሁን ባለው ጦርነት ብዙ ሰው አሜሪካ ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህ አንድ ዶክመንትድ የሆኑ ወይም ዶክመንት የሌላቸውን ጠርዤ እልካለሁ ብሎ ሲል ቀጥሎ ያሰበው ነገር ቀጥታ ከኢትዮጵያ ጥቅም ከምስራቅ አፍሪካ ጥቅም ጋር መያያዙ አይቀርም እና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ሲያደርግ ሞር ሰውየው ወደ ሀገር ውስጥ የማተኮር የውጭውን ሀገራት ላይ ያለውን ጉዳይ በሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ደረጃ ላይ መመልከት የሰውየው ጉዳይ ይመስላል። ስለዚህ እያንዳንዷን ነገር ስናስተውልና ስናይ የአሜሪካን ፖለቲክስ ዲሳይድ የሚያደርጉቱ እንደገናም ደግሞ ቀጣዩን የዓለማችን ዕጣ ፈንታ ዲሳይድ የሚያደርጉ ምርጫዎችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ የምርጫዎቹ ውጤቶች እያሳዩ ያሉትን ነገሮች በትንሹ መመልከት ያስፈልጋል። ትራምፕ ከጆርጂያ ነው ብሎናል አንድ ወንድማችን ቅድም።
ከጆርጂያ ትራምፕ በጆርጂያ ማሸነፍ ችሏል። Michigan is still on track to be a first battleground to report results. Secretary of the State እንደተናገረው ማለት ነው። ሚቺጋን ኦን ትራክ ናት ውጤት ለማሳወቅ ማለት ነው። ያንን እንግዲህ ሚቺጋን በጣም ወሳኝ የሆነች ቦታ ናት። እዚህ ቦታ ላይ ውጤት መስማት ግድ ይላል ማለት ነው። Where things stand in the House and Senate races እሱም የተተነተነ ይገኛል። አናሊሲስቶች እንደተናገሩት ትራምፕ ፕሮጀክሽን ኖርዝ ካሮላይና ቱ ዊን እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ይሆናሉ ማለት ነው። ያሉትን ነገሮች በደንብ እያየን ከመሃል ሪፖርት እያደረግን እንቀጥላለን በተወሰነ መጠን ውድ ቤተሰቦቼ። ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ሀገራት ጉዳይን በትክክል በጥልቀት ስንመለከት በቀጥታ በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኝ እንደሆነ በትክክል እንመለከታለን። እንግዲህ ከመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲክስ ሳይድ ላይ እንኳን ባለው ነገር መሰረት አድርገን ወደ ኋላ ሄደን ብንመለከት መካከለኛው ምስራቅ ላይ አሁን ትራምፕ ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ በጣም ፌቨር የሚያደርገው እስራኤልን ለማገዝ እስራኤልን ለመርዳት እንደገናም ደግሞ በወዲያኛው ማዶ ከኢራን ጋር አደገኛ ጠብ ላይ ሆኖ ሊገኝ እንደሚችል እንረዳለን። በዚህ አይነት ደረጃ ላይ ስናይ ምናልባት የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲክስ ሊያፋፍም የሚችል ነገር ተከታትሎ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ትራምፕ በጆርጂያ ማሸነፉን ተመልክቶ መረጃዎች እየተነገሩ ይገኛሉ። Have been for Donald Trump. Let's take a look at what that means for the electoral math. Donald Trump right now has 246 electoral votes. Kamala Harris right now has 182 electoral votes. There are 270. Trump ይህን በማሸነፉ 246 ኤሌክቶራል ቮት ደርሶለታል። Project who is going to win the presidency. 246 ኤሌክቶራል ቮት ፓሪስ 180 Donald Trump has now been projected to have won the second of seven key battleground states, with 5 more to go. And obviously, the blue wall states, as you were saying, are critical. And this is a flip because in 2020, Joe Biden won. Now, despite the fact that Donald Trump tried really hard to find those 11,000 plus votes, they weren't there. And this time around, the projection that you just made is that they are there. Plus, you know, who knows however Trump many votes there are. 246 electoral votes አግኝቷል። ካማላ ሃሪስ 182 heard the Harris campaign manager, Jenna Malley-Dillon, say to reporters maybe an hour or two ago that the Sun Belt is basically gone and they're looking at the blue wall and they're still insisting that it is possible, but this is again very, very bad news for, you know, I mean, we went into the night with a lot of people talking about a potential realignment with both parties. Who would be the mix of people in each coalition? But it's actually looking pretty close to what we know in the past. You have white women voters with no college degree going for Trump in our exit polls. Similarly, with Latino men also going very heavily for Trump in our exit polls. So there's a sense that, like, people did not necessarily go into the ballot box and secretly vote for someone else. The people who in the past voted for Trump came home to Trump. You know, people will be going through those. በጣም ጥሩ ነው። 246 ደርሷል። ስለዚህ ኦልሞስት ትንሽ ነው የቀረው ኤሌክቶራል ቮቱን ለማሸነፍ። ይሄ በጣም ቆንጆ ውጤት ነው እየታየ ባለው ደረጃ ላይ። እንግዲህ ኤሌክቶራል ቮቱ 270 ዴሊጌትስ ወይም ደግሞ 270 ያክል ተወካዮች መመረጥ አለበት። የአሜሪካ ምርጫ በቀጥታ የሚሰራው ቀጥታ አንድ ሰው ሄዶ ፕሬዝዳንቱን መምረጥ ሳይሆን የሚሰራው ኤሌክቶራል ቮቱ ላይ ነው። ስለዚህ ኤሌክቶራል ኮሌጁ ላይ መስረት ያደርጋል። ኤሌክቶራል ቮቱን ደግሞ ሲመርጡ ያ ዴሊጌት ሆኖ የተመረጠው አካል ከዛ ስቴት የወጡት ደግሞ ፕሬዝዳንታቸውን ይመርጣሉ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ በዚህ አካሄድ ላይ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሎካል ገቨርንመንት ላይ ያሉ መሪዎችን መምረጥ ማለት ነው። የእያንዳንዱ ሎካል መሪዎች ደግሞ ዲሞክራት፣ ሪፐብሊካን ከፍተኛውን ቦታ ከያዙ መካከለኛው መንግስት ላይ ሪፐብሊካን ከፍተኛ ቦታ ይዛሉ እንደማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት ሲታይ አሁን ባለበት 270 ያክል ለማሸነፍ የሚቀር ነው። 246 ትራምፕ ደርሷል።
ካምላ ሃሪስ 182 ላይ ናት ያለችው። ሞር የሪፐብሊካኑ ፓርቲ ለማሸነፍ የሚያስችለውን ድል ከፊት ለፊት ተቀምጦለታል ማለት ነው። በጣም ቅርብ ሆኗል። እስካሁን ድረስ ዶናልድ ትራምፕ 63 ሚሊዮን 220,554 ድምጾችን ማሰባሰብ ችለዋል። ካምላ ሃሪስ ደግሞ 58 ሚሊዮን 366,290 ድምጾችን ማሰባሰብ ችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ የማሸነፍ እድሉ ከፍ እያለ መጥቷል። እሱን ቀጥለን እንመለከታለን። ብዙ የላይቭ ላይ ኤክስፐርቶች ብዙ ነገር እየተናገሩ ይገኛሉ። እንደገናም ደግሞ በጣም ተያያዥ መረጃዎች አሉ። ያው እነዛ የአሜሪካዊ ጉዳዮች ስለሆኑ ጥልቀት መግባት አይጠበቅም። ነገር ግን የአሜሪካ ምርጫ ማለት የኢትዮጵያንን ፖለቲክስ የሚወስን ይሆናል ማለት ነው። CNN projects እንደሚያሳየው Trump wins 2 key battleground states as Harris looks for victory in blue wall. ሁለት ኪ የሚባሉ ቁልፍ የሚባሉ ስቴቶች ላይ ትራምፕ ሊያሸንፍ እንደሚችል የሲኤንኤን ትንበያ እያሳየ ይገኛል። ቀጥሎ ባሉት ማለት ነው። እስቲ እንመለከታለን። ያንን የሚያደርግ ከሆነ ይሞላለታል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ደረጃዎች ላይ ከፍተኛ ዴሊጌትስ ወይም ተወካዮች ቁጥር ያለባቸው ስቴቶች ላይ ነው ባትል ግራውንድ ፊልዶቻቸው የውጊያ ሜዳዎቻቸው እነሱ ናቸው። እነዛ ላይ መሰረት አድርጎ ትግላቸው አሁንም ቀጥሏል ማለት ነው። ስለዚህ ያለውን ነገር እኛም እየተከታተልን እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ነጥቦቻችን እኛ ወደሚመለከተን ጉዳይ እንግባ። ምክንያቱም የነዚህ ሰዎች አንዱ መመረጥ በዓለም አጠቃላይ ስርዓት ላይ እንደገናም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ነገሮችን ተመልክቶ በእጅጉ ይወስናሉ። እነዚህ አይነት ሰዎች ያንን ነው የምንመለከተው። እንግዲህ በመካከለኛው ምስራቅ ባለ ፖሊሲ ላይ በግልጽ የምናያቸውና የምናስተውላቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። መካከለኛው ምስራቅ ላይ አሁን ያለው ጦርነት ላይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ያለው አቋም በአብዛኛው እስራኤልን የመደገፍና እስራኤልን የማገዝ እንደሆነ በትክክል እናያለን። እንደውም እሱ ብቻ አይደለም፣ ከኢራን ጋር ከፍተኛ የሆነ ጠብ ያለው ነው። እንደሚታወቀው ከኢራን ጋር በጣም ጠንካራ የሆነ ጠብነት ይታያል። በዚህ ጠላትነት ወይም ጠብነት እንደውም ባለፉት የግድያ ሙከራዎች ላይ ትራምፕን ለመግደል ኢራን አስረይራለች በሚል በትራምፕና በኢራን መንግስት መካከል ከፍተኛ አለመስማማት አለ። እንደገናም ደግሞ ከምንም በላይ እነዚህ የሚመጡ ነገሮችን በጠቅላላ ስንመለከታቸው ያሉ የሚታዩ ውጤቶች በጠቅላላ አጠቃላይ የአካባቢውን ወደ አስገራሚ ደረጃ ላይ ይዞ ሊመጣ የሚችል ነገር እንዳለበት በትክክል እንረዳለን። እነዚህ ነገሮች አሁንም የመካከለኛው ምስራቅ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይዘው ሊመጡ እንደሚችሉ የምናያቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ምናልባት የሰውን ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ የሚያሳያቸው የፖሊሲ ለውጦች መካከለኛው ምስራቅን ምናልባት ወደ ተደጋጋመ ወደ ተቀጣጠለ ጦርነት ይበልጥ ይዞት እንዳይሄድ ይፈራል። ምክንያቱም የኢራናዊ ጠልነት በደንብ የሚታይበት ሰው ነው። እንደውም ከዚህ ቀደም እስራኤል የኢራንን የአቶሚክ ማብለያ ጣቢያዎች እሱ ቢሆን ሊያስመታ እንደሚችል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሲናገር እንደነበረ እናውቃለን። እሱ ቢሆን ያንን ሊያደባይ እንደሚችል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ያንን ነገር ሊፈቅድ እንደሚችል እስራኤልም ያን ነገር እንድታረግ ሲመክር እንደነበረ ባለፈው ጊዜ ላይ እንመለከታለን። ያ ከሆነ ይህ ሰው ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ የሚያመጣቸው ነገሮች በጠቅላላ ፖሊሲዎቹ በጣም አደገኛ የሆኑ የመካከለኛ ምስራቅን ወደ ተጋጋመ ፖለቲክስ ይዞ ሊገባ የሚችል ፖሊሲ ይዞ ሊመጣ እንዳይችል ይፈራል። ምናልባት ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ ባለው ትኩረት ላይ በጣም ብዙ የሚመሰጥ ከሆነ እነዛ የውጭ ፖሊሲዎችን በተመለከተ በጥንቃቄ ነገሮችን ሊሰራ ይችላል፣ ወይም ደግሞ የፖሊሲዎቹ ለውጦች ጥንቃቄ የተሞላባቸው ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎም እንደገና ይሰጋል፣ ወይም ደግሞ በዛ መልኩ ይታያል። ያ ባለበት ደረጃ ትራምፕ እንግዲህ ወደ በሩሲያ እና በዩክሬን መካከል ያለውን ጦርነት ወደ እልባት ለማምጣት የሚያስችል ፖሊሲ ይዞ ሊመጣ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል።
ያ ማለት ነው በሁለቱ መካከል በጣም ብዙ ቁማሮችን ጌሞችን የሚጫወቱት የኔቶ ክንዶች ላይ ያለው አቋም በግልጽ ሲታይ በጣም በትክክል እናያለን። በኔቶ ነገር ላይ ኔቶ ከሩሲያ ጋር እንዲተፋጡ ባለበት በሰዓት ላይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ደግሞ የሚያምነው ለኔቶ የሚደረጉ የሚሊተሪ ድጋፎችን ሁሉ ሳይቀር ወታደራዊ ድጋፎችን ሁሉ ሳይቀር እንደገና እሱ ብቻ አይደለም አሜሪካ ራሷን ከኔቶ አባልነት ሁሉ ታስወጣለች የሚል ንግግር ተናግሮ እንደነበረ በትክክል ይታወቃል። ነገር ግን ያን ማድረግ በጣም የሚከብድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አሜሪካንም ከኔቶ አባልነት ማስወጣት ብዙ ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል ይታወቃል። ስለዚህ ያንን ማድረግ ባይችል እንኳን ያሉትን ነገሮች መሰረት አድርጎ ምዕራባውያኑ ከሩሲያ ጋር የሚያደርጉትን ፍትጊያ ራሳቸውን እዛ ይቻሉ የሚል አይነት ነገር እንዳለበት በትክክል ይታያል። ሰውየው እንግዲህ ያው በብዙ አሁን ያሉት የባለፉት ጊዜያቶቹ ላይ ከስልጣን ከቤተ መንግስት እንዲወጣ እንደገናም ደግሞ ከምንም በላይ ደግሞ ከፍተኛ የነበሩ ትግሎች በህይወቱ ላይ እንዲከሰቱበት ለማድረግ የተለያዩ አካላት እጆቻቸውን አስገብተዋል እና ቀጥሎ የሚመጣበት መንገድ እነዚህን አካላት የመፋለም የነዚህን አካላት የራሱ ባትል ግራውንድ ፊልድ ሊያረጋቸው እንደሚችል በደንብ ይታወቃል። ስለዚህ የጦርነት መስክ ያረጋቸዋል። ያው የግሉን ቂም በቀለም ጭምር የሚሰራበት ጊዜ ነው የሚሆነው። በዚህ የተነሳ ደግሞ በሁለቱ መካከል በእነዚህ በአውሮፓዎቹና በአሜሪካዎቹ ፖሊሲዎች መካከል ያለው ልዩነት እንደዚሁ የጨመረ መምጣቱ አይቀርም ማለት ነው። ይሄን ነገር ማኔጅ ለማድረግ የሚሄድበት መንገድ ደግሞ ምናልባትም ከፍተኛ የሆኑ ዋጋ የሚጠይቁትን ነገሮች ይዞ ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ የገንዘብ እርዳታ ለምዕራባውያን የጦር መሳሪያ ድጋፍ አሁን አብዛኛዎቹ ምዕራባውያን ሀገሮች ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ቢነሳብን አሜሪካ አለች ብለው ነው የሚያምኑት። አሜሪካ አለች ብለው የሚያምኑ ሀገራትን አሜሪካን የለሁም ብላ ስትል እንደማለት ነው። እና በዚህ ሁሉ ደረጃ ላይ ያለውን ነገር ስናይ ያሉት ቀጣይ ትራምፕ ወደ ስልጣን የሚመጣ ከሆነ ያሉበት ትግሎች ቀላል አይሆንም። ብዙ ቻሌንጅ ተከታትሎበት ሊመጣ እንደሚችል በትክክል እንረዳለን። ስለዚህ ይሄ ነው እነዚህና መሰል ጉዳዮችን በትክክል እዛ ቦታ ላይ ማስተዋልና ማየት ይጠይቃል ማለት ነው። እየቆየን ደግሞ በየሂደቱ በደንብ የምናይ ይሆናል፣ እየተከታተልን የምንመለከተው ይሆናል። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ኦልሞስት ፕሬዝዳንት ትራምፕ እየመራ ነው ያለው፣ ግን ቀጥሎ ያለው ነገር ስለማናቅ እስከመጨረሻው ሰዓት መከታተል ያስፈልጋል። የካምላ ሃሪስ የቲሞቿ ትንሽ ድንጋጤ ላይ ነው ያሉት። ይሄ የሚያሳየው ደግሞ ምናልባትም ሰውየው የመመረጥ እድሉ ከፍ የሚል ነገርን እያሳየ ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ እየመራ ነው 246 ለ182 ነው። አልጀዚራ ደግሞ የሚለው ወደ 210 ይላታል እሷን። የተለያዩ ሪፖርቶች አሉ፣ ግን የሲኤንኤን ሞር ለረጅም ጊዜ በምርጫው ላይ ረጅም ጊዜ ልምድ ያለው ተቋም ነው። ሲኤንኤን ምርጫ መመዘገብ እንደ ሲኤንኤን በጣም ልምድ ያለው የለም። በጣም ብዙ ልምድ ያላቸው ተንታኞች አሉበትና ምናልባትም በዛ ሲታይ በብዙ መልኩ ያሉ ነገሮችን እየቃኘን እየተመለከተ እንድንሄድ ያስችለናል። እንግዲህ እና ያለን በተከታታይም ደግሞ መተን እንመለከታለን። አጠቃላይ በእኛ ሀሳብ ግን ከኛ ፍላጎት አንጻር ወይም ደግሞ እኛ የምንሰራው ከዘመን ፍጻሜ አንጻር ያሉ ነገሮችን መቃኘት ስለሆነ በዛ ልክ ውስጥ ደግሞ ያሉትን ነገሮች መመልከት ያስፈልጋል። ከዛ አስቀድሜ የተወሰኑ ሪፖርቶች እዚህ ጋር እየወጡ ያሉ አሉ። እነሱ ሪፖርቶች በተወሰነ መጠን ማሳወቅ ይኖርብኛል ማለት ነው። ከ3 ደቂቃ በፊት ሃሪስ ኖት ኤክስፔክትድ ቱ ስፒክ ቱናይት ካምፔን ኮቸር ሴይስ ይላል። ሃሪስ ኖት ኤክስፔክትድ ቱ ስፒክ ቱናይት ዛሬ ማታ ላትናገር ትችላለች የሚል ከካምፔን ኮቸራቸው የሰማነው ዜና አለ። እስቲ ዜናውን ከፍቼ ልየው። ምናልባት ማታ ኦልሞስት ትራምፕ የሚያሸንፍ ከሆነ ላትናገር ትችላለች ማለት ነው። ስሜታዊነት አለ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ
ዜናዎቹ የሚናገሩት ይሄንን ነው። ሃሪስ is not expected to speak tonight, campaign co-chair says, stressing votes still need to be counted. votes still ሊቆጠሩ ይገባል የሚለው መሰረት አድርጎ ካምላ ሃሪስ ላትናገር will not address supporters tonight ዛሬ ማታ ላትናገር ትችላለች። ምክንያቱም ምርጫው ተቆጥሮ እስኪያልቅ ባለበት ነው የምትለው። but is expected to speak tomorrow ነገ ግን ልትናገር እንደምትችል the co-chair of her campaign said. An election result from across the country continues to come in. ያው የውጤቶቹ ከሀገሪቱ ውስጥ እየወጡ ይገኛሉ። we still have votes to count. we still have states that haven't been yet called yet. ካርዲክ ሪቸንድ የተባለ ሰው ይሄንን ተናግሯል። እስካሁን ድረስ ውጤት ያላሳዩ ስቴቶች አሉ። የነሱ ሁሉ ተቆጥሮ እስኪያልቅ ድረስ አልናገርም፣ ነገ ግን ንግግር አድርጋለሁ ብላለች ብሎ ተናግሯል። እንግዲህ his announcement comes after CNN projected that former President Donald Trump will win 2 of the key background states, North Carolina and Georgia. እነዚህ በጣም ወሳኞች ናቸው። በጣም እነዚህ ሁለቶቹን ከፍተኛ ተወካዮች ያሉባቸው ወይም ዴሊጌትስ ያሉባቸው ቦታዎች ናቸው። ባይዞ ይሄ ሰው እንትና በጣም ረድቶታል። ኤሎን መስክ ለፕሬዚዳንት ትራምፕ መመረጥ በጣም ብዙ ገዛ አድርጎለታል። ከፍተኛ ገንዘብ ጨፍጭፏል። እንደውም ለመራጮች ሁሉ ሳይቀር ገንዘብ መድቦ እንደነበረ ሁሉ ይታወቃል። ትራምፕ እንዲመረጥ ከፍተኛ ትግል ነው ያደረገው ኤሎን መስክ። እንደገናም ደግሞ እሱ እንዲመረጥ መታገል ብቻ ሳይሆን ለሱም ለራሱ ለኤሎን መስክ ብዙ የሚጠቅመው ነገር ሊኖረው እንደሚችል ከዛ ይረዳል። ስለዚህ የሲቲዩዋን ንግግር አለማድረግን ተመልክቶ ሪችሞንድ የተባለው ይሄ ሰው የኮቸሯ ነው፣ የካምፔኑ አስተዳዳሪ ነው። ምን አለ? the campaign will continue to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. By the way, በሚገርም ደረጃ በተለይ ምርጫ ሊጭበረበር ይችላል። በአሜሪካ ደረጃ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ስንሰማ በጣም ነው የሚገርመው። ምርጫ ውጤት ሊጭበረበርብን ይችላል በሚል ሪፐብሊካኖቹ ዶናልድ ትራምፕ ካልተመረጠ ምርጫ ተጭበርብሯል ማለት ነው የሚል ንግግር ተደጋጋሚ እንደሰማችሁ ታውቃላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን ባለበት ደረጃ ላይ ደግሞ ዲሞክራቶቹ ምርጫ ሊጭበረበር ይችላል የሚል ስጋት በተደጋጋሚ ይነገራል። እና ይሄን ነገር ስታዩ ያው ያለንበት ዓለም አህጉርም በለው ዓለም በለው ተመሳሳይ ባህሪ ያለበትና ሰዎች የሚመሩት ዓለም እንደሆነ በደንብ እናስተውላለን። የእግዚአብሔር ዓለም ያንን ስለማያውቅ ማለት ነው ምረጡኝ አይልም ልዑል እግዚአብሔር። ወይም ደግሞ በእኛ ምርጫ ምክንያት የእግዚአብሔር ስልጣን አይጸናም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ብቻውን ልዑል የሆነ ብቻውን ገዢ የሆነ አምላክ ነው። በምርጫ አይተዳደርም። ምርጫ የለውም ልዑል እግዚአብሔር። ማንም መርጦት እሱ አምላክ አልሆነም። ማንም ፈቅዶ ደግሞ ከአምላክነቱ ሊያነሳው የሚችል የለም። ስሙ ለዘላለም የከበረ ይሁን ልዑል እግዚአብሔር። በጣም እኛ የምናመልከው አምላካችን እግዚአብሔር በምርጫ ማይጸድቅ ነው። ስለመረጥነው ስላልመረጥነው ስልጣኑ የሚጸናና ከስልጣኑ ወንበር የሚነሳ አምላክ አይደለም ያለን። እኛ ያለን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ነው። እኛ ያለን አምላክ በጣም ታማኝ ጌታ ነው እና ዓለማትን ሁሉ በጸጥታ የሚያስተዳድር ምረጡኝ አትምረጡኝ የማይል ማለት ነው። ስለዚህ ስልጣን ላይ መጭበርበር የሰው ምድራዊ ጉዳይ ላይ መከሰቱ አይቀርም። ሰዎች ተጭበርብር ያለው ማለታቸው አይቀርም። የትኛውም ዲሞክራሲ የትኛውም በዓለም ስልጣኔ ጫፍ ላይ ያለ ሀገር እንኳን ቢሆን ስለ መጭበርበር አለማውራት አይችልም። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ አሜሪካው ምርጫ ላይ ይሄ የዚች ካምላ ሃሪስ ቆይ አሁን አልናገርም አንዴ ሁሉም ምርጫ ሁሉም ድምጽ ሰምቶ ካበቃ በኋላ ማለቷ ነገ ምን ሊሉ ይችላሉ? ተጭበርብረናል ሊሉ ይሆን ወይ? በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ይሄንን መሰረት አድርገን እናያለን። እንግዲህ ውጤቶች እየታዩ ያሉበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ውጤቶቹን በትክክል እንመለከታለን ማለት ነው። አሁን ላይቭ ስርጭቶች ስላሉ እነዚህን እያየን እንሄዳለን።
እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ትራምፕ ማሸነፍ ችሏል ማለት ነው። በአንድ ደቂቃ ውስጥ all polls are now closed in Nevada's largest county በነቫዳ ኦልሞስት ሁሉም ድምጾች እየተቆጠሩ ያለቁ ይገኛሉ። ይሄንን በተመለከተ ደግሞ ቀጥለን የምንሰማው ነገር ይኖርናል። ነቫዳ በጣም ወሳኝ ቦታ እንደሆነ ይታወቃል። counting continues in Philadelphia where there were logistical challenge እንደነበረ የተነገረበት ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄንን በትክክል እናያለን። Harris not expected to speak tonight, campaign chair says Harris አሁን አትናገርም ተብሏል። Trump team is moving people from Mar-a-Lago to the convention center still ያልተመረጠ ቦታ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ማጂክ ዎል የተባለው ትንተና ተቋም ሲናገር with Trump's taking North Carolina and leading in Georgia, Harris needs blue wall state. Harris ያስፈልጋታል ሰማያዊ ቀለም ያለበት ስቴት። ግን ትራምፕ ኖርት ካሮላይና እንደገና ደግሞ በጆርጂያ እየመራ መሆኑን ውጤቶቹ የሚያሳዩት የሚያመጡት ፕሮጀክቶች ራሳቸው በብዙ ውጤት ላይ ተጽዕኖ ሊያመጡ እንደሚችሉ እየተነገረ ይገኛል። ያለው ነገር እየተከታተለን እንመለከታለን። ነገር ግን በአጭሩ እኛ ካለን ፍላጎት መንፈሳዊ ነገር ይበዛዋል የኢትዮጵያ ፍላጎት። ስለዚህ ካምላ ሃሪስ የሚሆን ትራምፕ ስለዚህ ትራምፕ በፖለቲክስ በሌላው ዓለም ላይ ያለውን ነገር በትክክል ስናይበት ሰውየው ምናልባት በፖለቲካ ለኢትዮጵያ ብዙም እምብዛም ጠቃሚ ያልሆነ ነገር ይዞ ሊመጣ እንደሚችል ይታወቃል። ነገር ግን በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ባሉ ውጊያዎች ከዲሞክራቶቹ ይልቅ ሪፐብሊካኖቹ መንፈሳዊው ዓለም ላይ ሻል ያለ አቋም እንዳላቸው ይታወቃል። እያንዳንዷን ነገር ብቻውን ሊወስን አይችልም። እንደሚታወቀው ራሱን የቻለ የመወሰኛ ምክር ቤቶች ያሉበት ተቋም አገር ናት። ስለዚህ ዝም ብሎ የመጣለትን ነገር ሁሉ ለመወሰን አይችልም። ግን በራሱ ተጽዕኖ ስር የሚያልፉትን ግን ይወስናል። ያን በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ላይ ቀጥታ ኢምፓክት የሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ ለምሳሌ ገንዘብ ለመስጠት አሁን ካምላ ሃሪስ ተመርጣ ቢሆን ወይም ደግሞ ተመርጣ ብችል ገንዘብ ለመስጠት በቀጥታ የግብረ ሰዶም መብት ይከበር የሚል ጥያቄ አከታትላ ይዛር ትመጣ ምችል ነው የምትሆነው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት ሪፐብሊካኖቹ ላይ ብዙ ላይ ታይ ይችላል። አናቅም እንግዲህ ሰው ወንበር ሲይዝ እንዴት እንደሚቀያየር ምናየው ነው። ኦልሞስት ዶናልድ ትራምፕ ነገ ምን አይነት ፖሊሲ ይዞ ሊመጣ እንደሚችል ምናቀው የለም። እግዚአብሔር ይታደገን። ዘመኑ ክፉ ዘመን ስለሆነ ማን መልካም ማን ጥሩ ሊሆን እንደሚችል ምናቀው ነገር ስለሌለ መናገር አንችልም። ያሉትን ነገሮች ግን ማስተዋል ግን እንችላለን። ስለዚህ ይህ ሰው ባለበት ደረጃ ላይ ከሷ የተሻለ በተለይ አሁን እንደ ሰዶማዊነት አይነት ነገሮችን ለማስፋፋት ዲሞክራቶቹ ያላቸው ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ሪፐብሊካኖቹ ደግሞ ይሳሳ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ አንፃር እንግዲህ ትንሽ ክብደት ሊኖረው የሚችለው የሰውየው ወደ ስልጣን መምጣት እንደሆነ በትክክል እንረዳለን። ውጤቶችን እያየን እንሄዳለን። በአሜሪካ 2024 polls have already closing in parts of the country በብዙ ቦታዎች ላይ እንደተዘጋ መረጃዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። የዲሞክራቲክ ካንዲዴት ወይም እጩ የሆነችው ካምላ ሃሪስ እና የሪፐብሊካኖቹ እጩ ዶናልድ ትራምፕ ሄድ ቱ ሄድ ኢን ሬስ ነው ተብሎ የተባለው። አሁንም ደግሞ ቱ ክሎዝ ናቸው። በጣም የሚገርም አይነት ውድድርና ፉክክር ነው የቆየው። ስለዚህ አንገት ለአንገት ተናንቀው ነው እስካሁንም ድረስ እየሄዱ ያሉት። እሷም ቀላል አልመጣችም ኤሌክቶራል ቮት ለማግኘት፣ እሱም ደግሞ በጣም ቀርበዋል ኤሌክቶራል ቮት ለማግኘት። ግን ገና ነው ሰዓቱ ለመወሰን እያየን እንመጣለን። እንግዲህ በደቂቃ ክትትል ከሌለው በቀር ሪፖርቶችን መናገር አይቻልም። ሃሪስ እና ትራምፕ have made their final appeals to voters በጣም ኪ የሚባሉ ስቴቶች አሉ፣ ባክግራውንድ ስቴቶች ሁለቱም ትኩረት አድርገው የሰሩበት የኦክቶበር 5ቱን ጥቃት ኦክቶበር 5ቱን የምርጫ ሂደትን ተከትሎ ሁለቱም ትኩረት ያደረገባቸው ኔክ ቱ ኔክ ኤንድ ኔክ አንገት ለአንገት ተናንቀው ያሉባቸው ኪ ባትል ግራውንድ ስቴትስ የሚባሉት እንደ ፔንሲልቫኒያ፣ ኖርዝ ካሮላይና፣ ሚቺጋን እነዚህ ቦታዎች ላይ ማሸነፍ የግድ ይላል ማለት ነው።
እነዚህን ቦታዎች ላይ ማሸነፍ በኤሌክቶራል ቮቱ ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ዴሌጌትስ ወይም ደግሞ ተወካዮችን ማቅረብ ይቻላል ለሴኔቱም ለፕሬዝዳንትነትም እንደገናም ደግሞ ሲቀጥልም ለአጠቃላይ ለምክር ቤቱም ጭምር ይሄንን መወከል የሚችሉ ሰዎችን ብዛት ይዘው መምጣት ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ከፍተኛ ትግል ያለበት ቦታ እንደሆነ በትክክል እንመለከታለን። እንግዲህ polls continue to show Donald Trump and Kamala Harris in a deadlock race. በጣም የትግል ያክል የመገዳደል ያክል ተቀራርቦት ያለው ውጤት ነው እየታየ ያለው። Voting went smoothly in most places, but there were long lines in several states. Some software glitches ታይቷል። በፔንሲልቫኒያ የሶፍትዌር ላይ አንዳንድ ህጸጾች ታይተው ትንሽ መስተጓጎል ፈጥሮ እንደነበር ይታወቃል። የቦምብ ትሬት ወይም ቦምብ ሊፈነዳ ይችላል በሚል በጆርጂያ ልክ አሁን ኤፍቢአይ በዚህ ዱሬ ላይ ጆርጂያ ውስጥ ቦምብ ሊፈነዳ ይችላል የሚለው መልእክት የመጣው ከሩሲያ ኤሌክሽን ኢንተርፈረንስ ነው፣ ከሩሲያ የምርጫ ጣልቃ ገብነት የመጣ ነው፣ ኢሜሎቹ ከሩሲያ ነው የመጡት በሚል በግልጽ አሳይቷል። እንግዲህ ያም የቦምብ ጥቃት ማስፈራሪያ ግን ሆኖ አልታየም። ስለዚህ ከማስፈራሪያነት የዘለለ ሆኖ አልታየም። የአረቦች፣ ሙስሊሞች፣ ፕሮግሬሲቭ አሜሪካንስ እነዚህ ደግሞ ተከፋፍለዋል በድምጽ ላይ they face a difficult choice between ሁለቱ ካንዲዴቶች ከትራምፕ ወይም ከሷ ለመለየት ሁለቱም የአረብ ቮቶች ልዩነት አሳይተዋል። ምናልባትም በተለይ ከፍልስጤማውያን ላይ አንፍሬንድሊ የሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ የተነገረ ነው። ግን አረቦች ብዙ ድምጽ ሰጥተው ለትራምፕ ሰጥተው ትራምፕ ቢመረጥ በሚል ማድረግ ይችሉ ነበር። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ትራምፕም ይምጣ እሷም ትምጣ የፖሊሲ ለውጡ ብዙም አይሆንም። የመካከለኛ በእስራኤል ውስጥ ያለው የፖለቲካ ለውጥ ቀላል ነገር አይደለም። እስራኤል ኔታንያሁ በጣም በራሱ አቋም የሚሄድ ሰው ነው። ትራምፕም ይምጣ ካማላ ሃሪስም ትምጣ ሰውየው ማንንም ለመስማት ዝግጁ የሆነ ሰው አይደለም። በቃ ያየው አለ ያቀደው አለ። ያ ያቀደው ነገር ለረጅም ጊዜ በአእምሮ ላይ የተቀመጠበት ፕሮጀክት ነው። ይሄን ፕሮጀክት ለማስፈጸም ነው ሰውየው እየሰራ ያለው እንጂ የሆኑ ሰዎችን ለማስደሰት የአሜሪካ ፖሊሲ ላይ ያለውን ነገር ለማስደሰት ለማስከፋት በሚል አይደለም። በተቻለ መጠን የአሜሪካው ፖሊሲ በተቻለ መጠን ሊያግዘው ከተገባ መልካም፣ ካልተገባ ደግሞ ትላንት ያደረገውን ሰምታችኋል። ማታኔ ብሬኪንግ ኒውስ ሁሉ ነግሬያቸዋለሁ። ካደረጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ዮአፍ ጋላንትን ከስልጣን ነው ያባረረው። ዮአፍ ጋላንት ማለት ደግሞ በጣም ወሳኝ ሰው ነው። በጣም ወሳኝ ሰው ነው። Project that Kamala Harris will win the state of New Mexico. New Mexico, as expected, will go to the Democrat, Vice President Kamala Harris. New Mexico with its 5 electoral votes. Kamala Harris በኒው ሜክሲኮ ልታሸንፍ እንደምትችል የሲኤንኤን 46 electoral votes. Kamala Harris, with the addition of New Mexico, has 187 electoral votes. There are 270 electoral votes, as always, needed to win. Let's look at the states we have not called yet. In Pennsylvania, Donald Trump in the lead there still. Donald Trump እየመራ ነው 51.1 በፔንሲልቫኒያ እሱ 47.8 በፔንሲልቫኒያ ዶናልድ ትራምፕ እየመራ ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ነው። 19 ኤሌክቶራል ቮት አሉት። በሚቺጋን አሁን ዶናልድ ትራምፕ እየመራ ነው 52.1 በመቶ። እዚህ ደግሞ 15 ተወካዮችን መውሰድ ይችላል ከሚቺጋን ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። እንደገና ዊስከንሰን ላይ አሁን ዶናልድ ትራምፕ እየመራ ነው 51.2 በመቶ ማለት ነው። 10 ኤሌክቶራል ቮቶች አሉበት። ካማላ ሃሪስ እዚህ ላይ 47.2 በመቶ እየተከተለች ነው። 10 ኤሌክቶራል ቮቶች አሉበት። በአሪዞና አሁንም ዶናልድ ትራምፕ ነው እየመራ ያለው 49.9 በመቶ። ካማላ ሃሪስ ደግሞ 49.2 በመቶ። በጣም ስሊም የሆነ ነው። ይሄ እዚህ ላይ 11 ኤሌክቶራል ቮቶች አሉበት። እነዚህን ቦታዎች መውሰድ ይቻላል። ኔቫዳ 6 ኤሌክቶራል ቮቶች አሉበት። ዶናልድ ትራምፕ 50.9 በመቶ እየመራ ነው። ካማላ ሃሪስ 47.6 በመቶ እየተከተለች ነው። በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ኔቫዳ 515,000 ያክል ድምጽ ነው ዶናልድ ትራምፕ ማግኘት የቻለው። ካማላ ሃሪስ 482 ያክል 482,400 ያክል ድምጽ ይዛለች ማለት ነው። አሁን ግን በወጣው በአላስካ ውጤቶች እየተደመደሙ ይገኛሉ። እንደገናም ደግሞ ሃሪስ በኒው ሜክሲኮ
ልታሸንፍ የቻለችበት ጫፍ ላይ ደርሳለች በሚል CNN ፕሮጀክሽን እየተናገረ ይገኛል። Now we project Alaska is going to come in for the Republican. If that were to change, that would change these paths. But there is no path to 270 for the vice president that does not include the Commonwealth of Pennsylvania. So yes, she needs to win all blue wall states to get there. That would get her there on its own as long as she wins Nebraska's 2nd congressional district. But there's no way to get there without Pennsylvania, which is why that is absolutely critical that she win there. I just want to show you what I mean. Let's assume that she came back and won Pennsylvanian በማጣቷ የተነሳ ካምላ ሃሪስ she's trailing here. የኤሌክቶራል ቮቱን 270 she won them all. ላታገኝ የምችልበት እድል በጣም ከፍ ያለ መሆኑን ይናገራሉ። If she is winning this, she can afford to lose something else along the way. But because this is why we've talked about this for weeks, and that's why both campaigns spent more money in Pennsylvania than any other state, Commonwealth by far. The 19 electoral votes, 19 versus 16, 19 versus 11, 19 versus 10. It just affects your path to 270 math in such a profound way. So as you look at where we are now and you come back out into the latest vote count right there, Pennsylvania is paramount. That does not mean the other ones don't matter. Just winning Pennsylvania wouldn't be enough to get her there either. I'm just saying she can't win without Pennsylvania. Donald Trump can. Donald Trump can, but she cannot win without Pennsylvania. And so if you look here right now, where are you? ከፔንስልቫኒያ ውጪ ማሸነፍ አትችልም ነው የሚለው። ይሄ በጣም ወደው የድሮ ጋዜጠኛ። This is why when you heard Cedric Richmond at the Harris event said we would not hear from the vice president tonight and that she wants every vote counted. You did not hear him say. ስለዚህ ፔንስልቫኒያ ላይ ማሸነፍ አለባት። እስካሁን ድረስ እየመራ ያለው ፔንስልቫኒያ ላይ ትራምፕ ነው። The states have not been called. But he did not say we see a viable path to victory. He said we want all the votes to be counted. And so you look here at 51%. Again, one of the big questions was, could Donald Trump get over 50? In most of these battleground states in 2016 and 2020, he was a 47, he was a 48, maybe he was a 49. In Pennsylvania right now, Donald Trump is at 51.1. And again, you're looking at a state, the vice president, simply, there's a lot of states to count still. But if you want to look at one question, she cannot lose Pennsylvania. She just cannot. The math doesn't work if she does. So you're looking, yes, there are still some votes down to be counted down here. I think when we get closer to 100% in Philadelphia, New Mexico ላይ ያው አሸንፋለች፣ ግን ፔንስልቫኒያ ላይ ማሸነፍ አለባት ምርጫውን ለማሸነፍ የሚል ትንተናዎች እየተሰሙ ይገኛሉ። በአጠቃላይ ያሉ ውጤቶችን ተከታትሎ ማየት ይጠይቃል። በጣም ብዙ የሆኑ ውጤቶችም ጭምር ተከታትለው እየሄዱ ይገኛሉ። አጠቃላይ ያሉትን ነገሮች ደግሞ ሰብሰብ አድርገን እኛ ወደ በኋላ አካባቢ እንደገና በሌሎች ሀሳቦች መገናኘት ያስፈልጋል። ነገር ግን ጥቂት ደቂቃ ብቻ በዚህ ጉዳይ ላይ አብሬያችሁ ቆያለሁ። እንግዲህ በዚህ አሜሪካ ታሪክ ላይ ያሉ ምርጫዎች በጠቅላላ ስናያቸው አብዛኛዎቹ በፖለቲክስም በፖሊሲም ደረጃ የውስጥ ጉዳይ ላይ ማተኩር ቢሆንም ዘልቆ ወጥቶ ግን በሰዎች ሀገር ጉዳዮች ላይ ጠልቆ የመግባት ነገር የሚታይባቸው የፖለቲካ ለውጥ ያለባቸው ሁኔታዎች በአጠቃላይ ባለች በአሜሪካ ፖሊሲ ላይ እናስተውላለን እና ያለን። ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይም ይሄ ተጽዕኖአቸው አሁን መቀጠሉ አይቀርም። እንግዲህ የዩክሬን ጦርነት አለ። እንደገና ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ ላይ የእስራኤልና የኢራን ጦርነት አለ። ኢራን ምናልባት በእነዚህ ጥቂት ቀናት ወይ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ አደገኛ ጥቃቷን ልትሰነዝር እንደምትችል እየተነገረ ነው ያለው። ያ ጥቃቷን የምትሰነዝር ከሆነ ደግሞ ብዙ ለውጦች ያመጣል በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ ፖለቲካው ላይ። እስራኤል ደግሞ በጣም ቅርብና እጅግ በጣም አስፈላጊ የምትለውን ዮአፍ ጋላንትን ከስልጣናቸው አስወግዳለች። እንግዲህ ዮአፍ ጋላንት ጦርነቱ እንዳይፋፋም አካባቢያዊ ኃይል እንዳይኖረው በጣም ብዙ የታገሉ እንደሆኑ ይታወቃሉ። ከኔታንያሁ ጋር በዚህ ሀሳባቸው አይግባቡም ተብሎ ነው የሚነገረው። እንግዲህ በሁለቱ መካከል አለመግባባት በእጅጉ ጸንቶ ቀጥሏል። በዚህን ያክል ልክ የሆነውና የሄደው ጉዳይን ስንመለከት ደግሞ ሁለቱን ማስታረቅ የሚቻልባቸው ጉዳዮች ባለመኖሩ ዛሬ ዮአፍ ጋላንት ከስልጣን ላይ ተነስተዋል። ይሄ ባለበት ደረጃ ላይ ከኢራን ጋር ጦርነትና ግጭት ሲገባ አዲስ የተሾሙት እስራኤል ይባላሉ። ምናልባት ያላቸው አቋም
ኔታንያሁ በጣም ቅርብ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። ይሄ ሁሉ ባለበት ግን ስቲል ቀጥሎ የሚመጣው የአሜሪካ መሪ የመካከለኛው ምስራቅ ችግር ተሸክሞ ነው የሚገባው። ትራምፕ ሊያጧጥፎ የሚችል ሰው ነው፣ ሊቀንስ የሚችል ሰው አይደለም መካከለኛ ምስራቅ ላይ። ምክንያቱም ኢራን ላይ ከፍተኛ በቀል አለው። ዲሞክራቶቹ እንደሚታወቀው ለኢራን ለዘብተኛ አቋም አላቸው። የአጠቃላይ የኒውክሌር ማብላያ ጣቢያዎች እንዳይመቱ የባይደን መንግስት የሰራበት ምስክር ነው። ኦባማ ደግሞ ወደ ስልጣን በነበረበት ሰዓት ላይ አሜሪካ ገብታ የነበረችበት ስምምነት አለ። ያንን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጋር የተያያዘ ስምምነት ከዛ ፓክት ራሱን ያወጣበትን ታሪክ ስናይ ደግሞ ያለውን አጠቃላይ ጉዳይ ተመልክተን በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ዲሞክራቶቹ እንደውም የተሻለ ፖሊሲ ያላቸው ከሪፐብሊካኖቹ ወይም ደግሞ ከዶናልድ ትራምፕ ብሎ ማለት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ አይን ሁሉ ነገር ያለውን ጊዜ ስናየው አሁን የሰውዬ ወደ ስልጣን መምጣት ሊያደርጋቸው የሚችሉ በጣም ብዙ ዲስትራክሽን ተከታትለው ሊመጡ እንደሚችሉ ግልጽ ነው። ካምላ ሃሪስን ብትመጣም ከዛ የተሻለ ነገር አታደርግም። ምክንያቱም አንደኛ ኢንተርናሽናል ፖለቲክሱ ላይ ከዶናልድ ትራምፕ የበለጠ ልምድ አይደለም ያላት። ሰውየው አትሊስት በቢዝነስ በጣም ብዙ ርቆ የሄደ ሰው ነው። እንደዚህ አይነት የቢዝነስ ተቋማት ላይ አሜሪካ በኢኮኖሚ ሀያል የምትሆንበት ነገር ላይ ለመስራት የሚሄድበት መንገድ ግን ከሌሎቹ ጋር ባለው በጣም ብዙ ችግር ተከታትሎ ሊመጣ የሚችል ፖሊሲዎችን ሊያመጣ እንደሚችል ደግሞ እናስተውላለን። በእያንዳንዱ ያሉትን ነገሮችና ጠቅላላውን ውጤት ወደ በኋላ አካባቢ ተመልሼ መጥቼ አሳያቸዋለሁ። ክቡራትና ክቡራን የሣድስ ቤተሰቦቼ ያላችሁት በሣድስ የሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው። ሣድስ በጠቅላላ ዕውቀት፣ ሥነምግባር፣ መንፈሳዊነት ላይ ትኩረት ያደርጋል። ያው ዶናልድ ትራምፕ እየመራ ነው ያለው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ካላየን በቀር መናገርም መወሰንም አንችልም። ምክንያቱም ከባድ ነው የአሜሪካ ምርጫ። ግን ፔንሲልቫኒያ ላይ ዶናልድ ትራምፕ ማሸነፍ ከቻለ አሁን እየመራ ነው ያለው፣ በ51% ይዞ እየመራ ነው ያለው። በዚህ ቦታ ላይ ማሸነፍ ከቻለ ኤሌክቶራል ቮቱን መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ይሞላለታል። ካምላ ሃሪስ በጣም ተንጠልጥላ እሷም ቀላል አይደለም የመጣችው። ብቻ ኔክ ኤንድ ኔክ የሆነ አንገት ለአንገት የተናነቀ ውጊያ የነበረበት እና አሁንም የቀጠለበት ምርጫ ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ያለው ነገር ደግሞ ተከታትለን ወደ በኋላም አካባቢ ላይ መጠነኛ መረጃ አካፍላችኋለሁ። ክቡራትና ክቡራን የሣድስ ቤተሰቦቼ አብራችሁኝ እስካሁን ድረስ ቆይታችኋል። ወደ በኋላ አካባቢ ተመልሰን እንገናኛለን። አብረን ስላለን ስለምታግዙን ላይክ ሼር ያደረጋችሁም ደግሞ ፕሮግራማችን ስለምታግዙን እግዚአብሔር ያክብር ለማለት እወዳለሁ። ከቻላችሁ 790 ሰው ላይክ አድርጎታል። 1300 ሰው እያየ ነው። ላይክ እንድታደርጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። ከዛም ተመልሰን ወደ በኋላ አካባቢ እንደገና እመጣለሁ ማለት ነው። አጠቃላይ ውጤቱን አይተን ደግሞ በውጤቱ ዙሪያ ላይ መጠነኛ የሆኑ ነገሮችን ደግሞ እናደርጋለን። በጣም ወዳቸዋለሁ፣ አብዝቼ አከብራቸዋለሁ። ለዓለማችን መልካም ይሆናት፣ ለምድራችን ለኢትዮጵያ መልካም እንዲሆናት እግዚአብሔርን እንጠይቃለን። አብረን ስለቆየን እንደገናም ደግሞ አብራችሁኝም ስላላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት እወዳለሁ። ለዚህ አእምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ መምህርና ጋዜጠኛ አቢይ ይልማ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ተመልሰን እንገናኛለን። ዕውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች።